Okay, so good evening, everyone. Welcome to 90 Plus Double Power Tuition, world's first learning assurance model. My name is Agnes and I'm your maths teacher. So before we start today's class, I'll just explain to you how the 90 Plus Double Power model works. So the system is designed to make you understand the concepts clearly and score higher marks. Okay, so it is not just to listen and forget, but you will be learning the concept and working out the questions as well. So on the first day, on day one, we'll be learning the concepts in a highly interactive way. So you can ask your questions and doubts freely, clear all your doubts. So you can ask it in either English or Malayalam and actively participate. Okay, my goal is to make you understand the concept very clearly. Okay, so that's what happened yesterday. So on the next day, day 2, what we'll do the workout. Okay, so we'll take the same topic again. You all will come prepared. We'll be discussing questions. You all will be writing the answers in the notebook, and then we'll call each one. We'll be discussing it in the class. Make sure everybody is clear with that particular question and answer. Okay, then we'll move forward. So this will improve your memory because yesterday you learned it, today you're working out. So it is going to improve your memory, writing practice, and exam confidence. Okay, so this is how it works. So today we have the day 2 workout session of the chapter quadratic equations. So whatever we have learned yesterday, we are going to apply it today in the questions. Okay, so everyone please be ready with your pen and book. If anyone is yet to take it, please be ready with that. And also all of you please turn on the cameras, and unless you have any technical issues. If you have any technical issues, please inform it. Otherwise, please keep the cameras on. Okay, I'll just share my screen. Just let me know if you're able to see the screen. Okay, is my screen visible? Yes, ma'am. Okay. Fine. Yes, ma'am. So, okay, fine. Okay, Priyadarshini got it. Fine. No problem. Yes, so we'll be discussing questions today. So before going into the questions, we know it's chapter quadratic equation. We'll just quickly revise. Since it's a workout session, before going into the question, we'll just quickly revise what we have learned yesterday. So the important thing is the formula to find the roots of a quadratic equation. So we know the general formula for a quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0. And the condition is a should be a non-zero value. The coefficient of x square should be not equal to 0. Then only it will become a quadratic equation. Okay. And in order to find the roots of a quadratic equation, we use the formula x is equal to minus b plus or minus root of b square minus 4ac whole divided by 2a, where a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x, and c is the constant. So when you take the coefficients, you have to take the sign of the coefficient as well. Okay, it's all dependent on the sign also. So you have to take plus or minus sign, whatever is there in the equation, take the sign also. Yes, and we have solved a couple of questions also, right? So now I'll just explain you one more method to solve the quadratic equation or to find the solution of the equation. It's called the splitting the middle term method. So anyone has learned this in the school or in previous classes? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so many of you know it, right? So splitting the middle term, from the name itself, we know we are going to split the middle term. So suppose we have a quadratic equation, x square plus 5x plus 6. Okay, so there are 3 terms. The middle term is 5x. So we are going to split this middle term into 2 terms. So for that, we have 2 conditions. We'll split it into 2 terms such that the sum of the 2 numbers should be equal to the coefficient of x. Okay, sum should be equal to the coefficient of x and their product should be equal to the product of coefficient of x square and constant. So if I'm taking a, b, c as the terms, so this coefficient of, so suppose this is of the form ax square plus bx plus c is equal to 0. If the equation is taken like this, then in the splitting the middle term method, the sum should be equal to coefficient of x. Coefficient of x is b. And the product of the 2 terms should be equal to product of a and c. So product should be equal to ac or a into c. So this is the splitting the middle term method. So we are going to split the middle term into 2 terms, 2 numbers, such that the sum of the numbers should be 5 and the product of the numbers should be the product of 6 and 1. Okay, product of a and c. A and c means a is 1 and c is 6. Okay, so we need 2 numbers whose sum is equal to 5 and product is equal to 6 into 1, that is equal to 6. So sum is 5 and product is 6. So what are the 2 numbers? Okay, so Nantika has given the answer. 3 and 3.
3 and 2. Yes. So you can directly write it. Or if you can't find the numbers, just do a prime factorization of the product. Product is 6. So just do a prime factorization. You will get the factors 2 into 3 into 1. Just check whether if there are two numbers such that their sum is 5. So you can see 2 and 3. It is 2 plus 3 is 5. Okay. So the two numbers are 2 and 3. That means 2 plus 3 is equal to 5. So the first condition is done. 2 into 3 is equal to 6. The second condition is also done. So we are going to split the middle term. So here the middle term is 5x. So we'll just split 5x as 2x and 3x because the two numbers are 2 and 3. Okay, so we are taking the two numbers as 2 and 3. This will come as the coefficients of x. So 5x is split as 2x plus 3x. So now I am just writing it again. So it will be x square plus 2x plus 3x plus 6 is equal to 0. We just split 5x as 2x plus 3x. So 2x plus 3x is 5x. Okay. Now we are going to group the two terms each. And we'll take the common factor out. So from x square and 2x, we are taking the common factor x outside. So it will be x into x plus 2. Plus here also we take the common factor 3 outside. So it will be 3 into x plus 2. This is equal to 0. So from these two terms, we know the bracket is common. Bracket is nothing but x plus 2. So we have taken the bracket out. So what is left out? It is x and a plus 3. So we get x plus 2 into x plus 3 is equal to 0. So from this, we will find the solution because we have factors now. Two factors. One factor is x plus 2 and the other factor is x plus 3. So if any of the product, if the product of two numbers is 0 means any one of the number should be 0 or both should be 0, right? So let's equate each factor to 0. So either this should be 0 or this should be 0. Only then if you multiply, the product will be equal to 0. So let's take the first condition, x plus 2 factor is equal to 0. So x will be equal to, take 2 to the other side. So plus 2 becomes minus 2. And taking the next factor, x plus 3. If you are equating x plus 3 is equal to 0, again take 3 to the other side. So it becomes minus 3. So you get the two solutions, x is equal to minus 2 and x is equal to minus 3. These two will be the two solutions of this particular quadratic equation. Okay, so we have used the splitting the middle term method. So always remember the middle term is split into two terms such that the sum is equal to coefficient of x and the product is equal to the coefficient of x square multiplied with constant. So mostly it is easier to make the coefficient of x square always 1. Okay, make it always 1 so that you need to check only the constant when you take the product. We'll do questions, you will understand. Okay. Okay, Srihari got it. Okay, Srihari, did you watch the recording? No, ma'am. Okay, so I think you will need to remember this formula. Okay, this is the formula to find the roots of the quadratic equation. X is equal to minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a. This is the main formula that we learned yesterday. So just make a note of this in your notebook. And while discussing the question, I'll explain it again. Okay. Just take. Yes. So if you want to show it again to take a screenshot, you can do it. Okay, so let's do the questions now. Okay, so I think most of you have joined now, but yet people are still yet to join. Why? Workout and varnapam kore veru vannatille. Okay. Yes. So first question, Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their ages in years 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. Okay, so Rohan's mother's age is given to be 26 years older. Okay, so we have two people here in the question. One is Rohan and the other is Rohan's mother. Okay, so we don't know both of their ages. We need to find Rohan's present age. Okay, so what is given in the first sentence? Rohan's mother is 26 years older than him. So if we don't know both of their ages, let's take the first age as x. As a variable. Okay, let's take it as a variable x. So Rohan's present age be x years. Okay, now what is mother's age? Mother is 26 years older than him. So Rohan is x years. So mother will be 26 years added to x. Okay, older means extra. It is a plus 26. Older means it is Rohan's age plus 26. Okay, that is the mother's present age. So we have got present age of Rohan and Rohan's mother in terms of the variable x. Okay, one is x and the other is x plus 26. Now, what is there in the second sentence? The product of their ages. The product of their ages in years 3 years from now. Okay, so we are having a condition 3 years from now. So it's not present age. We are going to find out the age 3 years from now. 3 years from now means ഇപ്പോൾ age കഴിഞ്ഞ് 3 years കഴിയുമ്പോൾ.
After 3 years. 3 years from now, it's same as after 3 years. So after 3 years, what happens? നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഏജ് എന്താവും? ആഫ്റ്റർ 3 years കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഏജ് എന്താവും? +3 ആവും. ഇപ്പം 15 years ആണെങ്കിൽ after 3 years will be 18 years old. So Rohan is X years old. So after 3 years, Rohan's age will be X plus 3. Okay, after 3 years or 3 years from now, Rohan's age is equal to X plus 3 years. And his mother's age also will be added with 3. അല്ലേ? മദേഴ്സ് ഏജും കൂടില്ലേ? മദറും എന്താവും? 3 years older ആവും. So his mother's current age, present age is X plus 26. അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് വരും? +3 കൂടെ വരും. +3 years. So 26 plus 3, we can directly write it as 29. Okay, so mother's age after 3 years is X plus 29 and Rohan's age after 3 years is X plus 3. അപ്പം നമുക്ക് 3 years കഴിഞ്ഞുള്ള രണ്ടുപേരുടെ ഏജസ് കിട്ടി. ഇനി എന്താ തന്നിരിക്കുന്ന? സെക്കൻഡ് സെന്റൻസിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദർ ഏജസ്. ഈ 3 years ഫ്രം നൗ അവരുടെ ഏജ് എടുത്താൽ അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ്, ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദർ ഏജസ് വിൽ ബി 360 എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് ടു ഏജസ്. ദ പ്രോഡക്റ്റ് മീൻസ് ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ the two values. Okay, so Rohan's age multiplied by mother's age. Rohan's age is X plus 3, mother's age is X plus 29. So multiply, then the product is equal to 360. That's given in the question, 360. So now you have a equation. Okay, we have an equation. We are going to solve this equation. For that, you will open the bracket, multiply the terms, and finally find a quadratic equation and use the formula to find the roots of the equation. So everybody please try this question. I'll give you 2 minutes time. Then we'll start discussing it one by one. Ma'am, that Okay, so whoever has done, just hold on. We'll wait for others also. Okay, so I'll be starting with Humaid, okay? Humaid, are you there? Yes, ma'am. Okay. Did you try opening the brackets? Okay. കിട്ടിയായിരുന്നോ? X plus 3 into X plus 9 is equal to 360. X plus 3 into X plus 9 ഓപ്പൺ ചെയ്തായിരുന്നോ? ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തോ? ഇല്ല മാം. ഇല്ല. ഓക്കെ, എന്താ ചെയ്യാത്തേ? ഇതെല്ലാം എഴുതുമായിരുന്നു മാം. ഏതാണ്? ഇതെല്ലാം എഴുതുമായിരുന്നു മാം. ഓക്കെ, എഴുതുമായിരുന്നോ? ഓക്കെ ഓക്കെ, ഫൈൻ ഫൈൻ. ഇത്രയും വരെ എഴുതിയോ? ഇത്രയും വരെ കംപ്ലീറ്റ് ആയോ? ഇപ്പൊ കഴിയും മാം, ഇപ്പൊ കഴിയും. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റും കൂടെ തരാം കേട്ടോ. ഇതൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്നാൽ ഒരുമിച്ച് ഇത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പോവാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പം ഹുമൈദ് എഴുതുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് പാസ് ഓൺ ടു ശ്രീഹരി. ശ്രീഹരി, ആർ യു ദേർ? Yes, miss.
ഓക്കെ, ഡിഡ് യു ട്രൈ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്? ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിയോ? ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം എക്സ് പ്ലസ് 3 ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് 29 ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ചെയ്യും. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഞാൻ എഴുതാം, പറഞ്ഞോ. എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ഓക്കെ, എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ത് വരും? ആ, 2x എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് 2x ആണോ? എക്സ് പ്ലസ് അല്ല. എക്സ് ആണ് 2x. എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ അല്ലേ? സ്ക്വയർ ആ, ഓക്കെ, എക്സ് സ്ക്വയർ. അപ്പം എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് എക്സ് ഇൻറ്റു 29. 29 29x. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് പ്ലസ് 3 ഇൻറ്റു എക്സ്. എക്സ് ക്യൂബ് അല്ല, 3 അല്ല ഇൻറ്റു അല്ല എക്സ്. ആ, 3x 3x. ഓക്കെ, 3 ഇൻറ്റു എക്സ് 3x പ്ലസ് 3 ഇൻറ്റു 29. 3 ഇൻറ്റു 29 ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ. ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ എത്ര കിട്ടുന്നത്. 87. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. 87. ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 360 അല്ലേ? ഇസ് ഈക്വൽ ടു 360 എന്നാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ. ഓക്കെ, ഇനി ആ 29x-ഉം 3x-ഉം കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തേ. uh, 32. ഓക്കെ, 32x അല്ലേ? യെസ്. Yes. അപ്പം ഞാൻ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ എഴുതുവാണ് കേട്ടോ. എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 32x പ്ലസ് 87 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 360. ഇത്രയും കിട്ടിയോ? Yes, miss. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് 316 ലെഫ്റ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാം. ഓക്കെ, 360 ലെഫ്റ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എത്ര വരും എന്ന് പറഞ്ഞേ. മൈനസ് 360 ആവും. അപ്പോൾ 87 മൈനസ് 360 ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയേ. ഓക്കെ, മുഹമ്മദ് എത്ര കിട്ടി? മുഹമ്മദ് യാസിൻ 200. 200 കിട്ടിയോ? 360 മൈനസ് 87. 282. ഓക്കെ, 83. ഓക്കെ, 283 ആണോ കിട്ടിയേ? മാം 73 അല്ലേ? 273 അല്ലേ? യെസ്, 273 കേട്ടോ. 15 മൈനസ് 8 ആണ് വരാ. 273. ഓക്കെ, മൈനസ് 273 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പം ഇത്രയും കിട്ടിയോ? ശ്രീഹരി ഇത് കിട്ടിയോ? 273. ഓക്കെ, സോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 32x മൈനസ് 273 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഇത്രയും കിട്ടാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യോ? ഈ ഇക്വേഷൻ കിട്ടാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഓക്കെ, Atvika got your answer. Nantika got your answer. Yes, Avantika, I got your answer. Devnanda, correct answer. Fine. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യണം. ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഐദർ യു ക്യാൻ യൂസ് ദ ഫോർമുല ഓർ ദ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ദ മിഡിൽ ടേം മെത്തേഡ് കേട്ടോ. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ആരോക്സൻ ഹാസ് ഗിവൺ ദി ആൻസർ. ഓക്കെ, ഫൈൻ. Atvika has given the answer. Okay, let's see who has given the correct answer. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. യു ക്യാൻ ഐദർ സ്പ്ലിറ്റ് ദ മിഡിൽ ടേം ഓർ യു ക്യാൻ യൂസ് ദ ഫോർമുല വിച്ച് ഇസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac ബൈ 2a. അപ്പം ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തവരൊക്കെ ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തേ. ഫോർമുല ആരൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തൊന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യൂ. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ അവന്തിക, ആരോക്സൻ ആൻഡ് ഗൗരി ഹാസ് യൂസ് ദ ഫോർമുല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആൻസേഴ്സിൽ മാം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക, പറയാം. ശരി ശരി. ഓക്കെ ഓക്കെ, Advika, which method did you use? Advika, I'm splitting the middle term. splitting the middle term. Okay, so you got the answer very fast. And Aditya, ഏത് മെത്തേഡാ യൂസ് ചെയ്തത്? മാം ആൻസർ ശരിയല്ലേ? ശരിയാണ് കേട്ടോ. ആദിത്യ ഒന്ന് പറഞ്ഞ ഏത് മെത്തേഡാ യൂസ് ചെയ്തത്? Splitting the middle term. ഓക്കെ, സ്പ്ലിറ്റിന് മിഡിൽ. അപ്പം ഓക്കെ, Advika, can you tell me what will be the factors that you've got? നമ്മളൊന്ന് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ്. അടുത്തത് 39 and minus 7 ആണ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഈ മിഡിൽ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് 32x അല്ലേ. സോ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ടു നമ്പേഴ്സ് സച്ച് ദാറ്റ് ദ സം ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു 32
ആൻഡ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു -273. ഇതായിരിക്കണം നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻസ്. ഓക്കെ, രണ്ട് ടേംസ് നമ്മൾ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പം രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വഴി എന്ന് വെച്ചാൽ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ്. ഓക്കെ, പ്രൈം ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ഗോ വിത്ത് 3. So this is 91. So you can go with 7. 21. Yes, so it's a prime factor. So we have 3 factors now, 3, 7 and 13. Okay, so you can just mix and match everything to figure out any condition, any numbers such that their sum is 32. നമുക്ക് 32 കിട്ടണം. നമുക്കിപ്പോൾ 7 into 3 ചെയ്താൽ 21 പിന്നെ 13 കിട്ടും. ഇത് രണ്ടോടെ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് 32 വരില്ല അല്ലേ, 32 കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതല്ല നമ്മുടെ കോമ്പിനേഷൻ. ഇപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് 3യും 13യും കൂടെ എടുത്താലോ. 3 and 13 just multiply them, so you get 39 and the other number is 7. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഏതെങ്കിലും കോമ്പിനേഷൻ നോക്കിയാൽ 32 വരുമോ നോക്കാം. നോക്കിക്കേ, 3യും ഇത് -7ഉം ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും, 39 - 7 ചെയ്താൽ നമുക്ക് 32 കിട്ടും. So this is one combination which will give us the sum 32. നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഇൻറ്റു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ കിട്ടേണ്ടത്, -273. അത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ആണെന്ന് അറിയാലോ, കാരണം 273 പ്രൈം ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് 3 × 7 × 13 കിട്ടിയത്. സോ 3 × 13 39 × 7 യു വിൽ ഗെറ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി 273. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ നെഗറ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ 39 and -7, when you multiply, one is positive and the other is negative, so the product will be negative. So the conditions are all satisfied. The product is -273 and the sum will be 32. So let's split the middle term 32 as 39 - 7. കേട്ടോ, അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 32നെ 39 - 7 എന്നാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം 39 - 7 സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് 2 ടേംസ്, 39x - 7x. നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണോ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനൊക്കെ എക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ, കാരണം നമുക്ക് ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ, കിട്ടുന്ന ടേമിന് എക്സ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ എക്സിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻറ്റിനെയാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം x² + 39x - 7x - 273 is equal to 0. ഇതെന്താ ചെയ്തതെന്ന് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ. 32നെ നമ്മൾ 39 - 7 ആക്കി. Just split 32 as 39 - 7. Okay, and every term will have x. So you will group the first 2 terms and the next 2 terms. So take the common factor out, x into x plus 39. Now -7 into x. See, ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ പുറത്ത് നെഗറ്റീവ് സൈൻ ആണെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് എല്ലാ സൈനും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ആക്കണം. സോ ദ മൈനസ് സൈൻ ഇൻസൈഡ് ദ ബ്രാക്കറ്റ് വിൽ ചേഞ്ച് ടു പ്ലസ് സൈൻ ബിക്കോസ് വി ഹാവ് എ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഔട്ട്സൈഡ് ദ ബ്രാക്കറ്റ്. -7 ആണ് പുറത്തുള്ളത്. അപ്പോൾ അകത്തെ സൈൻ എന്താവും, നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആവും. സോ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് പ്ലസ് ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി 273/7. നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക, 39. ഓക്കെ, is equal to 0. അപ്പോൾ x + 39 is a common bracket. അപ്പോൾ x + 39 നമ്മൾ പുറത്തെടുത്തു കോമൺ ആയിട്ട്. ബാക്കി എന്തുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു x ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു -7 ഉണ്ട്. അത് രണ്ടും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് എഴുതി, x - 7. So we get x + 39 into x - 7 is equal to 0. So we have 2 factors now. One is x + 39 and the other is x - 7. രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ്സ് ആണ്. ഈ ബ്രാക്കറ്റ്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് 0 ആയാലല്ലേ നമ്മുടെ ആൻസർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 0 വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും 0 ആവാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടുപേരെയും 0 ആയിട്ടൊന്ന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് condition is x + 39 is equal to 0, or you can also take x - 7 is equal to 0. ഇതിൽ ആര് 0 ആയാലും നമുക്ക് ആൻസർ 0 കിട്ടും, ഈക്വൽ ടു 0 കിട്ടും. അപ്പോൾ രണ്ടും പോസിബിൾ വാല്യൂസ് ആണ്, നമ്മൾ രണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പം x + 39 = 0 ആണെങ്കിൽ x is equal to -39. Okay, so Humayd, did you get up to here? Humayd, okay. അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ബ്രാക്കറ്റിൽ എന്തായിരിക്കും എക്സിന്റെ വാല്യൂ, x is equal to 7 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും നമുക്ക് പോസിബിൾ വാല്യൂ? നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റോഹൻസ് പ്രസന്റ് ഏജ് ആണ്, എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് -39 ആയിരിക്കോ 7 ആയിരിക്കോ ഏജ്? 7 ആയിരിക്കില്ലേ? ഏജ് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ആകാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ നെഗറ്റീവിനെ നമ്മൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്തിട്ട് ഏജ് വിൽ ബി റോഹൻസ് പ്രസന്റ് ഏജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 7 years. ഓക്കെ, റോഹൻസ് ഏജ് 7 years കിട്ടി. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ റോഹൻസ് ഏജ് മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം പ്രസന്റ് ഏജ് 7 years. ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മദേഴ്സ് ഏജ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മദേഴ്സ് ഏജ് കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പം മദേഴ്സ് ഏജ് എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചേ. വാട്ട് ഇസ് റോഹൻസ് മദേഴ്സ് പ്രസന്റ് ഏജ്? 39, right? Okay, so mother's age is 39. Why? Because mother's age is equal to x plus 26. അപ്പോൾ x plus 26 ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതിയില്ലേ, mother's age is equal to x plus 26. So what is x plus 26? Now x is 7. So x plus 26 will be 7 plus 26. That is equal to 39.
സോറി, നിങ്ങൾക്ക് 39 ആണോ കിട്ടിയത്? 33 ആ 33 ആണ്. 33 ആണ് കേട്ടോ, 33 ആണ്, 39 അല്ല. ഓക്കെ, 7 + 26 ആണ് കേട്ടോ ചെയ്യേണ്ടത്. പ്രസന്റ് ഏജ് ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ബി 7 + 26, ദാറ്റ് വിൽ ബി 33 years. So I hope everybody has got the answer. 7 years എല്ലാവരുടെയും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി 39 കിട്ടിയവരൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് ആൻസർ ചെയ്തേ. ഓക്കെ, സോ ആരോക്സിൻ ഹാസ് ഗിവൺ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫസ്റ്റ്. യെസ്, ആരോക്സിൻ ഏത് മെത്തഡാ യൂസ് ചെയ്തത്? AX² BX + C. ഓക്കെ, മറ്റേ ഫോർമുലയാണോ -b + or മൈനസ്? അതന്നെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ്. BX + C = എന്നിട്ട് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മെത്തേഡ് ഏതാ യൂസ് ചെയ്തത്? മനസ്സിലായില്ല. അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ 2 മെത്തേഡ്സ് പറഞ്ഞില്ലേ. ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യാം, -b + or -√b² - 4ac/2a, അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ദ മിഡിൽ ടേം യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതിലേതെങ്കിലും ആണോ യൂസ് ചെയ്ത മെത്തേഡ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ? സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ദ മിഡിൽ ടേം. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾ ഓക്കെ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർമുല ഞാനൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർമുലയും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. സോ ദ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഇസ് x² + 32x - 273 കേട്ടോ. x² + ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? So here the coefficient of x², that is a, is equal to 1, b is equal to 32 and c is equal to -273. നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഫോർമുലയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ -b + or -√b² - 4ac/2a. So that will be -32 + or -√32² - 4 into a is 1 into c. c is -273, the whole divided by 2a. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തവരൊന്ന് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞേ. ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തത് I think Avantika, you have used formula, right? Yes, ma'am. Okay, so can you tell me the next step? Ma'am, 32 square equal to 1024. Okay, 1000? 24 Okay. plus 1092. Okay, so what do you get inside the bracket? Sorry, inside the root? 2116. Okay. By 2, right? So did you get the square root? 46. Okay. So it will be -32 + or -46/2. So you will be having -32 + 46/2 and -32 - 46/2, right? Yeah, 14/2. Okay, so this is 14/2 and this will be -78/2. Yes. So finally you will get the first number as 14/2, which will be 7. Yes, 7, and the other will be -39. very good. So you got the same numbers which we got from the splitting the middle term method. Okay, so whoever has a confusion in using the formula, so this is how the formula will be, method will come up. You will get the same answer. കേട്ടോ, ഇത്തിരി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻസ് കൂടുതലുണ്ടാവും ഈ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ. പറഞ്ഞോ. മാം, ഈ വലിയ നമ്പേഴ്സിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വീണ്ടും നമ്മൾ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് √2116 അല്ലേ വന്നേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ വെച്ച് കാണിച്ചു തരാം. സോ 2116 ഇപ്പൊ നമുക്ക് പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പം 1058 സോ 529 ഏത് നമ്പർ വെച്ചാ പോവാ? 7. വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, 7 വെച്ച് പോവോ? 7 വെച്ച് പോവില്ല. ഓക്കെ, 529 ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നമ്പർ പറഞ്ഞേ ആരെങ്കിലും.
2 പോവില്ല, 3 പോവില്ല, 4 പോവില്ല, 5 പോവില്ല, 6 പോവില്ല, 7 പോവില്ല, 8 പോവില്ല. പറഞ്ഞോ. 529 ആ എന്താ മിസ് ചോദിച്ചത്? 529 നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കണം. 529ന്റെ ഓക്കെ. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തേ. Ma'am, 23. Ma'am, 23 to 23. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. സോ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, നിങ്ങളെല്ലാവരും 30 വരെയുള്ള സ്ക്വയേഴ്സ് ഒന്ന് കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ. 30 വരെ ഉള്ളത് കേട്ടോ. സോ 529 ഈസ് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ കേട്ടോ. 23 സ്ക്വയർ ആണ് 529. സോ ഇഫ് യു നോ ദ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് അപ് ടു 30, 1 തൊട്ട് 30 വരെയുള്ള പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് എല്ലാം കാണാതെ അറിയാമെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും. ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മളിനി 11 ചെക്ക് ചെയ്യണം, 13 ചെക്ക് ചെയ്യണം, 14, 15, 16 ഒന്നും പോവില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ 17 ചെക്ക് ചെയ്യണം, 19 ചെക്ക് ചെയ്യണം, വീണ്ടും 23 ചെക്ക് ചെയ്യണം. സോ ഓൾ ദീസ് ആർ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഈ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് വരുള്ളൂ, 529 വരുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ 23 സ്ക്വയർ ആണെന്ന് 30 വരെയുള്ള എല്ലാ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ അറിയാമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ്ലി 23 സ്ക്വയർ 529 ആണ്. അപ്പം ഡയറക്റ്റ് എഴുതാം കേട്ടോ. നമ്മൾ ഈ ഫാക്ടറൈസേഷൻ എഴുതി കഴിയുമ്പം 2 into 2 into 23 into 23 ചെയ്തു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഒരേപോലെയുള്ള ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ 2 2 പ്രാവശ്യം വന്നില്ലേ, സോ മേക്ക് ഇറ്റ് എ പെയർ. ദ പെയർ ഷുഡ് ഹാവ് ദ സെയിം നമ്പർ. ഓക്കെ, സോ 2 ടൈംസ്. അപ്പോൾ 2 2 തവണ വന്നു, അതൊരു പെയറായി. 23 2 തവണ വന്നു, ഒരു പെയറായി. ടേക്ക് വൺ ഫാക്ടർ ഫ്രം ഈച്ച് പെയർ. സോ ദിസ് വിൽ ബി 2 ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി 23. ഒരാളെ മാത്രം എടുക്കുക. ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 2116 കേട്ടോ. പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡിൽ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. യു ടേക്ക് ദ നമ്പർ, ഡു എ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ, and finally write the factors, group them as pairs of the same type, and take only one factor from each pair. So you'll get 2 into 23, which is equal to 46. 46 ആണ് ഇതിന്റെ റൂട്ട് കേട്ടോ. 2116ന്റെ റൂട്ട്. അപ്പോൾ ഇക്വേഷനിൽ ബൈ 2 എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇക്വേഷൻ ഫുൾ ഹോൾ ആയിട്ടുള്ളതാണോ? അതെ, എല്ലാം ഫുൾ ഹോൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ബൈ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ആണ് കേട്ടോ. എന്താണ്? വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. ആരാ സംസാരിക്കുന്ന? വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നു. ഓക്കെ. ഹുമൈദ്, ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? മറ്റേ മെത്തേഡ് ചെയ്തു. ഓക്കെ. ശ്രീഹരിക്ക് ക്ലിയർ ആണോ? Yes, miss. ഓക്കെ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നത്, ക്ലിയർ ആണോ എന്ന്. ആൻഡ് പിന്നെ ആരാ? റിസ്വാൻ ഉണ്ടോ? റിസ്വാൻ ഇല്ല. ഓക്കെ. വാട്ട് അബൌട്ട് ആയുഷ്? Okay, I think many of you are absent today. Fine. Okay, Hanan, is it clear? Hanan? Rihan, clear ആണോ? Rihan? Yes, ma'am. Okay. Maureen? Yes, ma'am. Okay. Nazia? എനിക്ക് എല്ലാവരുടെയും പേരറിയില്ല. ഓക്കെ. സോ സാവിയോ? ക്ലിയർ ആണോ? ഏത് മെത്തേഡാ ചെയ്തത്? ഞാൻ 2 മെത്തേഡും ചെയ്തു. 2 മെത്തേഡും ചെയ്തു. ഓക്കെ. സോ ഏതാ ഈസി ആയിട്ട് തോന്നുന്നത്? ഇക്വേഷൻ. സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ദ മിഡിൽ ടേം അല്ലേ? ഇക്വേഷൻ. ഓ, ഇത് ഈ ഫോർമുലയാണോ? ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനോട്ട് പോകാട്ടോ. നമുക്കപ്പം ഇവിടെ റോഹൻസ് പ്രസന്റ് ഏജ് മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. സോ ഹിസ് പ്രസന്റ് ഏജ് 7 years. And we have also found out mother's age, which is x plus 26, which is equal to 33 years. Okay, so Rohan is 7 years old and mother is 33 years old. So I hope everyone is clear with this question. So let's do another question now. Train the question ആണ് കേട്ടോ. ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് മിക്കവാറും ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാംസിന് വരാറുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവണം കേട്ടോ. സോ ദിസ് ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിഗാർഡിംഗ് എ ട്രെയിൻ ട്രാവലിംഗ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് വിത്ത് എ സ്പീഡ്.
with a uniform speed. So a train travels at a distance of 480 kilometers, at a distance of 480 kilometers at a uniform speed. Okay, so train is traveling a distance എത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് 480 കിലോമീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, വിച്ച് ദ ട്രെയിൻ ഇസ് ട്രാവലിംഗ്. ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാവലിംഗ് അറ്റ് എ യൂണിഫോം സ്പീഡ്. യൂണിഫോം സ്പീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, അതിന്റെ സ്പീഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് പെർ ടൈം അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ യൂണിഫോം ആയിട്ട് പോകുന്ന സ്പീഡിന് ചേഞ്ച് ഇല്ല. ഇഫ് ദ സ്പീഡ് ഹാഡ് ബീൻ 8 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ലെസ്, സോ ഇപ്പോൾ ഉള്ള സ്പീഡിനേക്കാളും ഇഫ് ദ സ്പീഡ് വാസ് 8 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ലെസ്, അപ്പം ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ സപ്പോസ് 20 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ 30 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും ഒരു 8 കിലോമീറ്റർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്പീഡാണെങ്കിൽ കേട്ടോ. അതായത് സ്പീഡ് കുറഞ്ഞ 8 കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലേക്ക് ആയി എന്നല്ല, ഇപ്പോഴത്തെ സ്പീഡിനേക്കാളും 8 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ കുറഞ്ഞു എന്നാണ് ഇതിന്റെ മീനിങ് കേട്ടോ. ഇറ്റ് ബിക്കേം 8 ലെസ്. സോ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് സബ്ട്രാക്ടിങ് 8 ഫ്രം ദ പ്രസന്റ് വാല്യൂ. ഓക്കെ, സോ പ്രസന്റ് വാല്യൂ മൈനസ് 8, ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ ന്യൂ സ്പീഡ്. ഇതാണ് കേട്ടോ ഇതിന്റെ മീനിങ്. അപ്പം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, സ്പീഡ് 8 ആണെന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതി വെക്കും. പക്ഷെ സ്പീഡ് അല്ല 8, സ്പീഡ് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് ഇസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ 8. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ പ്രസന്റ് വാല്യൂ മൈനസ് 8. ഇറ്റ് ഇസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് മീൻസ് സബ്ട്രാക്ട് 8 ഫ്രം ഇറ്റ്, മൈനസ് 8. സോ ഇറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം 8 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ലെസ്. ദെൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ദെൻ ഇറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ടേക്കൺ 3 hours more to cover the same distance. So it would have taken 3 hours more. 3 hours more എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ടൈമിന്റെ കൂടെ എക്സ്ട്രാ 3 hours. So the present time, let's write it as present time plus extra 3 hours. So it's like added 3 hours. ഓക്കെ, അഡീഷണൽ 3 hours കൂടെ എടുത്തു. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ടൈം ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ പോയപ്പം 5 മണിക്കൂർ എടുത്തെന്ന് വിചാരിച്ചോ. ഈ 5 മണിക്കൂർ എടുത്തു, അതിന്റെ കൂടെ എക്സ്ട്രാ 3 മണിക്കൂറും കൂടുതൽ എടുത്തു. അപ്പം 5 പ്ലസ് എക്സ്ട്രാ 3, സോ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് 8. അതാണ് കേട്ടോ അതിന്റെ മീനിങ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് വാല്യൂസ് ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നതാണ്. അപ്പം പ്രസന്റ് എത്ര വാല്യൂ, എത്ര ടൈമാണോ എടുക്കുന്നത്, എത്ര അവേഴ്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത്, അതിന്റെ കൂടെ എക്സ്ട്രാ 3 hours കൂടെ എടുക്കും. എപ്പോഴാണ് എടുക്കുന്നത്, നമ്മുടെ സ്പീഡ് -8 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, പ്രസന്റ് സ്പീഡ് -8 ആയി കഴിഞ്ഞ് കുറഞ്ഞാൽ, സ്പീഡ് കുറഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും, സമയം കൂടുതൽ വരും അല്ലേ. നമ്മൾ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്ഥലത്തെത്താൻ കൂടുതൽ ടൈം എടുക്കും. സോ ദ പ്രസന്റ് ടൈം പ്ലസ് 3 years, അഡീഷണൽ 3 hours, 3 years അല്ല 3 hours, അഡീഷണൽ 3 hours will be taken in the time. Okay, so this is the change that we are going to have in speed and time. So the new speed will be present speed -8 and the new time will be present time plus 3 hours. Okay, so ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ് ടു കവർ ദ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ്. അപ്പൊ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ? No, it is not changing. Distance is the same. അപ്പൊ ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആദ്യത്തെ സെന്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് 480 കിലോമീറ്റർ. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ദിസ് ട്രെയിൻ. സോ ദ ട്രെയിൻ ഇസ് ട്രാവലിംഗ് ദ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് കേസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് കേസ് അല്ലേ. അപ്പൊ രണ്ട് കേസിലും സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ട്രെയിൻ. ഇപ്പോഴത്തെ സ്പീഡാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ ലെറ്റ്സ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദിസ് ഇൻ എ മോർ സിസ്റ്റമാറ്റിക് വേ. ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ദ 2 cases കേട്ടോ. കേസ് 1ഉം കേസ് 2 എടുക്കാം. നമുക്ക് 2 കേസ് ഉണ്ടല്ലോ. ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സ്പീഡിൽ പോകുന്നു, രണ്ടാമത്തെ കേസ് ആയപ്പോൾ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞു, ടൈം കൂടി. അപ്പൊ കേസ് 1ൽ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസും സ്പീഡും ടൈമും ഒക്കെ എഴുതാം. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് കേസ്? നമുക്കറിയാം ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ഇസ് ഓൾവേസ് 480 കിലോമീറ്റർ അല്ലേ. ഡിസ്റ്റൻസിന് ചേഞ്ച് ഇല്ല എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. ഇറ്റ് ഇസ് ദ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ്. ആ കീവേഡ് ആണ് കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ്. സോ ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരാണ് ദ ട്രെയിൻ ഇസ് ട്രാവലിംഗ് ഫ്രം സ്റ്റേഷൻ എ ടു സ്റ്റേഷൻ ബി. അപ്പൊ രണ്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻസിന് ഇടയ്ക്കാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും നമ്മൾ എന്താ എടുക്കണം, ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം എടുക്കണം. കാരണം എന്താ, സ്റ്റേഷൻസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മാറില്ല. ട്രെയിൻ മാറിയാലും ട്രെയിനിന്റെ സ്പീഡ് മാറിയാലും ഈ രണ്ട് സ്റ്റേഷൻസ് തമ്മിലുള്ള ദൂരം മാറില്ലല്ലോ. സ്റ്റേഷൻസ് നീങ്ങുന്നില്ലല്ലോ, സ്റ്റേഷൻ ഫിക്സ്ഡ് അല്ലേ. അപ്പം അവർക്ക് ഇടയിലുള്ള ദൂരം എപ്പോഴും ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും. സോ ഇഫ് ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ യു ആർ ഗിവൺ ദ ട്രെയിൻ ഇസ് ട്രാവലിംഗ് ഫ്രം സ്റ്റേഷൻ എ ടു സ്റ്റേഷൻ ബി, ദെൻ ഓൾസോ യു ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ 2 stations വിൽ ബി കോൺസ്റ്റന്റ്. സോ ഇൻ എനി ഓഫ് ദ കേസസ് ദാറ്റ് യു ടേക്ക് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി സെയിം കേട്ടോ. അതും കൂടെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ. അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യന് നമുക്ക് സ്റ്റേഷൻ ഒന്നുമില്ല, വി ആർ ഗിവൺ ഇറ്റ് ഇസ് ദ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ്. സോ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ബോത്ത് കേസസ് ആർ സെയിം. So I am just writing down distance is equal to 480 kilometer. Okay. ഇനി നമുക്ക് സ്പീഡ് നോക്കാം. സ്പീഡ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് കേസ്, നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ സ്പീഡിനെ യൂണിഫോം സ്പീഡിനെ തന്നിട്ടുള്ളൂ. വി ആർ നോട്ട് ഗിവൺ എനി നമ്പർ. ഓക്കെ, സോ സിൻസ് വി ഡോണ്ട് നോ ദ നമ്പർ, വാട്ട് വി ക്യാൻ ഡു, വി ക്യാൻ പുട്ട് എ വേരിയബിൾ ഫോർ ദാറ്റ്. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്സ് ഇടാം. എക്സ് ആണ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വേരിയബിൾ. എക്സ് ഇടാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എസ് ഇടാം. ഏത് വേണമെങ്കിലും ഇടാം കേട്ടോ. സോ റൈറ്റ് നൗ ഏതെടുക്കണം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ? എസ് എടുക്കണോ അതോ എക്സ് എടുക്കണോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ എക്സ് എടുക്കാം. സോ എക്സ് ആണ് നമ്മുടെ സ്പീഡ്, എക്സ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ.
കേട്ടോ. കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എടുക്കാൻ കാരണം നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സെന്റൻസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ 8 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ. അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് സ്പീഡിന്റെ യൂണിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ. സോ യു വിൽ ടേക്ക് ഓൾ ദ യൂണിറ്റ് ഫോർ എവറി സ്പീഡ് ആസ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ. ഓക്കെ, ഇനി അപ്പോൾ ഇത് എക്സ് എടുത്തു. അപ്പം നമുക്ക് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാം. നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസും സ്പീഡും ടൈമും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ? Speed is equal to distance by time. Speed Distance by time. is equal to distance by time. ഓക്കെ, സോ സ്പീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം. ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഫോർമുല കേട്ടോ. സ്പീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം. ദിസ് ഇസ് എ യൂണിവേഴ്സൽ ഫോർമുല ടു ഫൈൻഡ് ദ സ്പീഡ് ഫ്രം ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ടൈം. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു കിട്ടും, ടൈം ഈക്വൽ ടു കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ ടൈമിന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. അപ്പോൾ അത് സ്പീഡ് ഇൻറ്റു ടൈമോ. ഇനി നമുക്ക് ടൈമാണ് കിട്ടണമെങ്കിലോ ടൈം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സ്പീഡിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക. ഇതിന് രണ്ടിനെ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ടൈം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. കണ്ടോ, ടൈം ഇസ് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ്. അത് വേറെ ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾക്ക് ഓൾറെഡി ഉള്ള ഫോർമുലയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ടൈമിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി സ്പീഡിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ടൈം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ്. ഇനി ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഫോർമുല ഓർമ്മ വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ യൂണിറ്റ് നോക്കിയാൽ മതി. സ്പീഡിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. സ്പീഡിൻ്റെ യൂണിറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ. അപ്പോൾ കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തിനാ, ദൂരത്തിനല്ലേ പറയുന്നത്. കിലോമീറ്റർ ഇസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കിലോമീറ്റർ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ അവർ. അവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, സമയമല്ലേ. അവർ മീൻസ് ടൈം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നേരെ കിട്ടി, ഫോർമുല കിട്ടി. സ്പീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം, പക്ഷേ ഓർത്ത് വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് റിമെമ്പർ ദ ഫോർമുല സ്പീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ എവറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ദിസ് ടൈപ്പ്. ട്രെയിൻ ട്രാവലിംഗ് ഓർ കാർ ട്രാവലിംഗ് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യനും ഈ സ്പീഡിൻ്റെ ഫോർമുല ഇസ് യൂസ്ഫുൾ. അപ്പോൾ ടൈം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് എന്ന് കിട്ടിയില്ലേ. അപ്പം നമുക്കത് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം. ടൈം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ്. നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാ, 480 ബൈ സ്പീഡ്. സ്പീഡ് എത്രയാ, എക്സ്. ഓക്കെ, so we have time is equal to 480 divided by x. This is the time in the first case. അപ്പോൾ ഈ കിലോമീറ്ററും ക്യാൻസൽ ആവും, അവർ മേലോട്ടും. അപ്പം പിന്നെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് അവേഴ്സ് എന്ന് എഴുതാം കേട്ടോ, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ടൈം. സോ ടൈം വിൽ ബി ഗിവൺ ഇൻ അവേഴ്സ്. സോ വി ആർ ഗിവൺ ദ ടൈം ഫോർ ഫസ്റ്റ് കേസ്. ഇനി സെക്കൻഡ് കേസിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഓൾറെഡി ദ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് 480 കിലോമീറ്റർ. വാട്ട് ഇസ് ദ സ്പീഡ്? സ്പീഡ് സെക്കൻഡ് കേസിൽ, ഓക്കെ ഞാൻ ഒരാളോട് ചോദിക്കാം. നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് കേസിൽ സിദ്ധാർത്ഥ് ഉണ്ടോ? സിദ്ധാർത്ഥ് ജിതിൻ. ഓക്കെ, സൈറ ഫാത്തിമ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഹാനൂൺ ഉണ്ടോ? ഹാനൂൺ. Yes, ma'am. ഓക്കെ, ഹാനൂൺ എന്ന് പറയോ നമ്മുടെ സ്പീഡ് എന്തായിരിക്കും സെക്കൻഡ് കേസിൽ എന്ന്? ഫസ്റ്റ് കേസിൽ എക്സ് ആണ്. നമുക്കൊരു ക്ലൂ ഉണ്ട്, അത് 8 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ കുറഞ്ഞു എന്ന്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ എക്സ് ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് കേസിൽ എന്തായിരിക്കും? X minus 8. വെരി ഗുഡ്. സോ എക്സ് മൈനസ് 8 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വിൽ ബി ദ ന്യൂ സ്പീഡ്. കേസ് 2 സ്പീഡ്. ആൻഡ് ടൈം എന്തായിരിക്കും? നമ്മുടെ ഫോർമുല വെച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞ ടൈം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് ആണ്. അപ്പൊ എന്ത് വരും ഇവിടെ? 480. ആ, ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ്. ആ, ഡിവൈഡഡ് ബൈ divided by speed. Speed എത്രയാ? X minus 8. Yes, very good. Okay, so the X time minus is 8. correct ആണ് കേട്ടോ. അപ്പം 480 divided by x minus 8. അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് കേസിലും ടൈം കിട്ടി. ഇനി നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ടേക്കൺ 3 hours more ടു കവർ ദ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ്. അതായത് സെക്കൻഡ് കേസ് വരുമ്പം ടൈം ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3 hours more എന്നാണ്, 3 hours എക്സ്ട്രാ എന്നാണ്. അതായത് കേസ് 1ന്റെ ടൈമിനേക്കാളും 3 hours എക്സ്ട്രാ ആണ് കേസ് 2ലെ ടൈം. സോ കേസ് 1 ടൈമിനേക്കാളും 3 hours എക്സ്ട്രാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കേസ് 1 ടൈമിൻ്റെ കൂടെ എക്സ്ട്രാ 3 hours കൂട്ടണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ കേസ് 1 ടൈമിനേക്കാളും ഇറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ടേക്കൺ 3 hours more. അതായത് കേസ് 2ലാണ്ടോ, കേസ് 1 അല്ല, കേസ് 2ലെ ടൈം 3 hours എക്സ്ട്രാ എടുക്കുന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കേസ് 1നേക്കാളും എക്സ്ട്രാ 3 hours എടുക്കും കേസ് 2ലെ ടൈം എന്ന് അല്ലേ, അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കേസ് 1ൽ സ്പീഡ് കൂടുതലാണ്, അപ്പോൾ കേസ് 1ലെ ടൈമിൻ്റെ കൂടെ എക്സ്ട്രാ 3 hours അഡീഷണൽ എടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടും? കേസ് 2ലെ ടൈം കിട്ടും. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ? ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതിയത് ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും? ഇത് മനസ്സിലാവാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യോ. മാം അതൊന്നും കൂടി പറയോ? ഓക്കെ, ടൈം കണ്ടുപിടിച്ചതാണോ? ആ,
ഓക്കെ. അതായത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സെക്കൻഡ് സെന്റൻസിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇഫ് ദ സ്പീഡ് ഇസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഹാഡ് ബീൻ 8 km/h ലെസ്. അതായത് സ്പീഡ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, സ്പീഡ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ആയാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് കേസ് ആണ്. നമ്മൾ കേസ് 2ലാണ് സ്പീഡിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്, x-8 ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ റെഡ്യൂസ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, ടൈമിന് എന്ത് പറ്റുമെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ടേക്കൺ 3 hours മോർ, 3 hours കൂടുതൽ എടുക്കും. അതായത് ഇവിടെ സ്പീഡ് കുറച്ചപ്പം കിട്ടുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഈ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ടൈമിനേക്കാളും 3 hours കൂടുതലാണ് അല്ലേ. അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ സപ്പോസ് ആദ്യം നമുക്കൊരു 5 hours ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചോ. നെക്സ്റ്റ് കേസിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ +3 ചേർക്കണ്ട, +3 എന്താണ്, +3 ചേർക്കണം. +3 +3 ആക്കണ്ട. അത് ഇവിടെ അല്ല ആക്കുന്നത്. അതായത് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഇപ്പൊ സപ്പോസ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ 5 hours എത്തിയെന്ന് വിചാരിച്ചോ. ഓക്കെ, നമ്മളോട് പറയാണ് സെക്കൻഡ് കേസ് വന്നപ്പം എക്സ്ട്രാ 3 hours കൂടി എടുത്തു. എക്സ്ട്രാ 3 hours എടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരുടെ കൂടി ആ 3 പ്ലസ് ചെയ്യണ്ടേ? ആദ്യം എടുത്ത സമയത്തിന്റെ കൂടെ അല്ലേ 3 പ്ലസ് ചെയ്യണ്ടേ അല്ലേ? കാരണം ആദ്യം നമ്മൾ 5 hours എടുത്തു, രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ അഡീഷണൽ 3 hours എടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ഓൾറെഡി അറിയണം 5ന്റെ കൂടെ +3 ചെയ്യും. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ കേസിലെ അവേഴ്സ് കിട്ടുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതിയത്. കേസ് 1ലെ ടൈം +3 = കേസ് 2ലെ ടൈം. ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പം x 480 + 3/x ആണോ? 480/x-8. യെസ്, കറക്റ്റ്, എക്സാക്ട്ലി. അപ്പോൾ 480/x ആണ് നമ്മുടെ കേസ് 1 ടൈം. അപ്പം നമ്മൾ അത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ, കറക്റ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വാല്യൂസ് എടുത്ത് എഴുതാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേസ് 1ലെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, നമ്മൾ നേരെ കേസ് 1ലേക്ക് പോവുക. കേസ് 1ൽ എവിടെ ടൈം ഉണ്ട്, ടൈം ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു, 480/x. അപ്പോൾ കേസ് 1 ടൈമിന് പകരം ഞാൻ എന്ത് എഴുതാൻ പോവാ, 480/x. കാരണം നമ്മളത് ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ. കേസ് 1 ടൈം = 480/x. ഇനി ഇവിടെ ഒരു +3, കാരണം അതിൻ്റെ കൂടെ +3 ചെയ്യണം. അപ്പം എന്ത് കിട്ടും, കേസ് 2ലെ ടൈം കിട്ടും. കേസ് 2ലെ ടൈം, കേസ് 2ൽ നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ ടൈം എത്രയാ, 480/x-8. അപ്പോൾ കേസ് 2 ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെ അങ്ങോട്ട് എഴുതി വെക്കുക, 480/x-8. അപ്പോൾ നമുക്ക് കേസ് 1ലെ ടൈമിൻ്റെ കൂടെ +3 ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി, കേസ് 2ലെ ടൈം കിട്ടി. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും? ഇതിനകത്ത് ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയോ. യെസ് മാം. ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നാണോ ക്ലിയർ ആണെന്നാണോ? ക്ലിയർ ആണ്. ക്ലിയർ ആണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, യെസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഈ 4 നമുക്ക് എക്സ് ഉള്ള ടേംസ് എല്ലാം കൂടെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം കേട്ടോ. കാരണം എന്താ, നമുക്ക് ഇനി സോൾവ് ചെയ്യണത് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, എക്സ് ഉള്ള ടേംസ് എല്ലാം ഒരു സൈഡിലേക്ക് എത്തിക്കണം. അപ്പോൾ എക്സ് ഉള്ള ടേംസ് ഒരു സൈഡിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ 3നെ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാം. അപ്പം 3 അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും, -3 ആയിപ്പോൾ. നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മൾ മാക്സിമം പോസിറ്റീവ് സൈൻ ഇടാൻ നോക്കാം കേട്ടോ, നെഗറ്റീവ്സ് മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക. അപ്പം 3നെ നമുക്ക് +3 തന്നെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ആരെ കൊണ്ടുപോകാം, ഇവനെ നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകാം. ഓക്കെ, 480/x-നെ നമുക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, 480/x will become -480/x. ഓക്കെ, അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ 480/x ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാം കേട്ടോ. ഈ ആരോ മാർക്കൊന്ന് ഞാൻ കളയുവാണ്. സോ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ, നമ്മൾ 480/x-നെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. കാരണം 3 പോസിറ്റീവായിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ, അപ്പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് നെഗറ്റീവ് ആക്കണ്ട. അപ്പം 3 will be 3 itself. This is equal to അപ്പുറത്തുള്ള ആളെ ആദ്യം എഴുതി 480/x-8, ആൻഡ് ഈ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളില്ലേ അത് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആവും. സോ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് -480/x. ഈ ഇക്വേഷൻ വരെ ക്ലിയർ അല്ലേ? നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ടേംസ് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തു, അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. നമ്മൾ 480/x-നെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി, അത്രേ ഉള്ളൂ. കാരണം എന്താ, അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സ് ഉള്ള എല്ലാ ടേംസും ഒരുമിച്ച് കിട്ടും. അതിനുവേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ 3 = 480/x-8 - 480/x. ഇത്രയും ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വി ആർ ഗോയിങ് ടു കൺവേർട്ട് ദിസ് ഇൻ ടു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ പുറത്തെടുക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ. സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് ടേക്കിംഗ് എ ന്യൂ സ്ലൈഡ്. ഓക്കെ, സോ 3 = 480/x-8 - 480/x. ഇതല്ലേ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ആണോ ആൻസർ കിട്ടിയോ? ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വലിയ നമ്പേഴ്സ് 480 എന്നൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഗൗരി ഗോട്ട് യുവർ ആൻസർ. യെസ്, അപ്പം നമുക്ക് വലിയ നമ്പർ 480 എന്നൊക്കെ വന്നു. നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ മാക്സിമം ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ നോക്കണം കേട്ടോ. ഏറ്റവും വലിയ വലിയ വാല്യൂസ് ഇൻറ്റു ചെയ്യാൻ നടക്കല്, മാക്സിമം സിമ്പിൾ ആക്കാൻ നോക്കാം. ഇത് നോക്കിക്ക്, ഈ രണ്ട് ടേംസിൽ നമുക്ക് 480 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാ, ഈ 480 കോമൺ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് അങ്ങ് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫ്രാക്ഷനിൽ നിന്ന് 480 മാറ്റി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുകളിൽ എന്താ ബാക്കി 1 ഉണ്ട്, /x - 8 ഉണ്ട്.
ഇനി മൈനസ് രണ്ടാമത്തെ ടേമിൽ നിന്ന് ന്യൂമറേറ്റർ 480 പുറത്തെടുത്തപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ ബാക്കി 1 ഉണ്ട് ബൈ എക്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മൾ ജസ്റ്റ് 480 കോമൺ ഫാക്ടർ വി ടുക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് സൈഡ്. That's it. Okay. Now we have 3 is equal to 480 into 1 by x minus 8 minus 1 by x. ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ. ഇതിനകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നോക്കിക്കേ, 3 ഉണ്ട് 480 ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്കിത് ഈസി ആയിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാമല്ലോ. 3യും 480നെ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. ഈ 480 ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആയി പൊക്കോളും. സോ ഇത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് അപ്പുറത്ത് പോയപ്പോൾ ഡിവിഷൻ ആയത് കേട്ടോ. സോ വി ഗെറ്റ് 3 by 480 is equal to 1 by x minus 8 minus 1 by x. ഇത്രയും കിട്ടി. ഇനി 3യും 480യും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ക്യാൻസൽ വിത്ത് കോമൺ ഫാക്ടർ 3. 160. യെസ്, സോ ദിസ് വിൽ ബി 1 by 160 is equal to 1 by x minus 8 minus 1 by x. കണ്ടോ, ഇത്രയും നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ആ വലിയ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ അങ്ങ് പോയി. 3യും പോയി 480 ഒക്കെ പോയി. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കുറഞ്ഞ് 160 എങ്കിലും ആയി. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ 2 ഫ്രാക്ഷൻസ് അല്ലേ, അത് നമുക്കൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഇൻഡു ചെയ്യണം, ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക? അപ്പം 1 by x minus 8ൻ്റെ കൂടെ എക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം, മൈനസ് 1 by എക്സിൻ്റെ കൂടെ ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ബട്ട് വി ആർ മൾട്ടിപ്ലൈങ് ദ ഡിനോമിനേറ്റർ ഓഫ് ദി അതർ ഫ്രാക്ഷൻ. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഇത് LCM എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. വി ആർ ടേക്കിംഗ്, നമുക്ക് കോമൺ ഡിനോമിനേറ്റർ കിട്ടണം, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, LCM എടുക്കാനായിട്ടാണ്. സോ വിൽ ജസ്റ്റ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ. അപ്പം മറ്റേ ഫ്രാക്ഷൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ എടുത്ത് ഈ ഫ്രാക്ഷനിൽ ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും ഇൻഡു ചെയ്യും. അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. സോ 1 by x ഇൻറ്റു ഹിയർ x minus 8 is the other denominator. So we'll multiply with x minus 8 and x minus 8. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? x by x minus 8 into x minus x minus 8 by x minus 8 into x. കണ്ടോ, രണ്ട് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സും കോമൺ ആക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാണ്. ഇപ്പം നമുക്ക് രണ്ടും കോമൺ ആയി. ഇവിടെ x minus 8 into x ഉണ്ട്, ഇവിടെ x into x minus 8 ഉണ്ട്. ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണ്. മുകളിൽ വരുമ്പോൾ 1 into x is x minus 1 into x minus 8 is x minus 8. ബ്രാക്കറ്റ് ഇടുവാണ് കേട്ടോ. സോ ദിസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു, ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ്, ഞാൻ ഒരുമിച്ചാക്കി എഴുതാണ് ന്യൂമറേറ്റർ, കാരണം എനിക്ക് സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ ആണുള്ളത്. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു റൈറ്റ് ദ ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് ടുഗെദർ. സോ എക്സ് മൈനസ് 8 ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് 8 ഇൻറ്റു എക്സ്. This is equal to 1 by 160. Okay, so in the numerator, don't forget to put the bracket. Bracket ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ ആൻസർ തെറ്റിപ്പോകും കേട്ടോ. ആൻസർ തെറ്റരുത്. ബ്രാക്കറ്റ് ഇടാൻ കാരണം എന്താ? നമുക്കിവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടുന്നത്. എപ്പോഴും ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ, നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റിന് അകത്തുള്ള സൈനൊക്കെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഇനി മാറും വെൻ യു ഓപ്പൺ ദ ബ്രാക്കറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് 1 by 160 is equal to എക്സ് മൈനസ്, ഞാൻ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോവാം. സോ വെൻ യു ഓപ്പൺ ദ ബ്രാക്കറ്റ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എക്സ് പ്ലസ് 8. The whole divided by x minus 8 into x. So 1 by 160 is equal to x minus x. ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആയി പോയി. ബാക്കി എന്തുണ്ട്? പ്ലസ് 8 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ 8 by x minus 8 into x. നമുക്കൊരു കുറച്ചുകൂടെ സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോമിൽ കിട്ടി. 1 by 60 is equal to 8 by x minus 8 into x. ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇത് രണ്ടും ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പം x minus 8 into x into 1. ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്തപ്പോൾ ഇൻറ്റു 1 ആയി. ഇൻറ്റു 1 എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം 8 into 160. ഓക്കെ, സോ എക്സ് മൈനസ് 8 into x is equal to 8 into 160. So you can just multiply and find out. Now you open the bracket. അപ്പം x into x minus 8 into x. അപ്പം x into x is x square minus 8 into x is 8x. This is equal to 1280. ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്യണ്ടേ? നമുക്ക് ഒരു ജനറൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ഓഫ് എ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആക്കണം. അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ 1280നെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും. സോ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് മൈനസ് 1280. സോ യുവർ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ വിൽ ബി ഓഫ് ദ ഫോം എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 8x മൈനസ് 1280. ദിസ് വിൽ ബി ദ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ. ഈ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ വരെ എല്ലാവരും ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തേ. ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ വരെ മാം, പറഞ്ഞോ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇപ്പഴാ ജോയിൻ ചെയ്തേ. ഞാൻ പുറത്തായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, ശ്രാവണ അല്ലേ? ആ, ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം ട്രെയിനിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് ഇസ് ആൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ. നമ്മളിപ്പം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ വരെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കേട്ടോ. ഇനി ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ട്രൈ ചെയ്തോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ.
അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഈ ഇക്വേഷൻ വരെ കിട്ടിയോന്നൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്യോ? ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയോ? എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 8x മൈനസ് 1280 ഇത്രയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മൾ യൂഷ്വലി ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സ് യു ക്യാൻ ഐദർ യൂസ് the formula minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a or you can use splitting the middle term. നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ഈസി മെത്തേഡ് തോന്നുന്നത് ആ മെത്തേഡിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. സോ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 8x മൈനസ് 1280 is equal to 0 is your quadratic equation. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തേ. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡിൽ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചേ. ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ്. ഈ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിലൊക്കെ ആർക്കെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയണം കേട്ടോ. LCM എടുക്കുന്നത്, ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ മൈനസ് സൈൻ ഇടുന്നത്, ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇതൊക്കെയാണ് തെറ്റിപ്പോവാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ള സ്റ്റെപ്സ്. സോ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ദ മിഡിൽ ടേം മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് കിട്ടിയോന്നൊന്ന് പറയോ? ആർക്കെങ്കിലും നമ്പേഴ്സ് രണ്ടെണ്ണം കിട്ടിയെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു കേട്ടോ. എനിക്ക് കിട്ടി. ഓക്കെ, പറഞ്ഞോ. ഏതൊക്കെയാ നമ്പേഴ്സ്? മൈനസ് 40 ആൻഡ് മൈനസ് 32. വെരി ഗുഡ്, കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസ് ഒന്ന് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമുക്കിപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്പേഴ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 2 ഇൻറ്റു 2 ഇൻറ്റു നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് the sum should be equal to -8 and the product must be 1280. ഓക്കെ, സോ സം -8 കിട്ടുന്ന രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആണ്. സോ ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി എ ലോട്ട് ഓഫ് മിക്സ് ആൻഡ് മാച്ച്. നമുക്ക് സം -8 എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ റാൻഡം നമ്പർ ഓഫ് 2s ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. സോ 2 2s are 4, 4 2s are 8, 2s are 16. അത് വെക്കുക, ബാക്കിയുള്ളത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്നിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക എവിടെയെങ്കിലും പ്ലസോ മൈനസോ ചെയ്താൽ 8 കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് വോണ്ട് ഹാപ്പൻ. അഗെയിൻ ദിസ് ഇസ് 16, അഗെയിൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻറ്റു 5. അപ്പം ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് നമ്പർ. അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്തായാലും 8 വരില്ല. സോ ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് 1 more 2. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു കോമൺ സെൻസും കൂടെ വന്നോട്ടോ ഇതിനിടയിൽ. നിങ്ങൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കുറച്ച് ഈസി ആവും. സോ 16ൻ്റെ കൂടെ ഒരു 2 കൂടെ എടുത്തപ്പോൾ 16 2s are 32 ആയി. സോ ദിസ് product is 32. Now let's multiply the other 2s. So 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 5s are 40. സോ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യുക, അവരുടെ ഡിഫറൻസ് 8 ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടും, കണ്ടോ, 40 and 32, the difference is 8. So the only thing is you just need to understand which sign you should put for which number. ഏത് സൈൻ, അത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സൈൻ ഏത് നമ്പറിനാണ് കൊടുക്കണത്. ഇപ്പം ഒരാൾ 40 - 32 എന്ന് എടുത്തതെന്ന് വിചാരിച്ചോ, 40 - 32 8 ആണ് കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ റിക്വയർഡ് സം എന്താ, -8 ആണ്. നമുക്കൊരു -8 കിട്ടണം. അപ്പം 40 - 32 എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. ആൻസർ നെഗറ്റീവ് വരണമെങ്കിൽ ബിഗ് നമ്പർ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം, 40 ആയിരിക്കണം നെഗറ്റീവ്. അപ്പം -40യും +32 കൊടുക്കണം. ഇവ രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് -8 കിട്ടും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ സൈൻ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്പേഴ്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്പേഴ്സ് മൈനസ് ചെയ്ത് വെക്കരുത്. നമ്മുടെ സമ്മിൻ്റെ ആൻസറിൻ്റെ സൈൻ നോക്കിയിട്ട് വേണം ഏത് നമ്പറിനാണ് നെഗറ്റീവ് സൈൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ. അപ്പം -40 ആൻഡ് +32 ആണ് നമ്മുടെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ദ മിഡിൽ ടേമിൻ്റെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ്. സോ ലെറ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ദ മിഡിൽ ടേം നൗ. സോ x² - 8x - 1280 is equal to 0. Let's split this middle term -8 as -40x + 32x. ഓക്കെ, -8നെ നമ്മൾ -40 + 32 എന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കോമൺ ഫാക്ടർ പുറത്തെടുക്കാം. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് 2 factors. സെയിം തിങ് യു വിൽ ഗെറ്റ്. നിങ്ങൾ പേടിക്കണം കേട്ടോ, ഇത് സെയിം തന്നെ കിട്ടും കേട്ടോ. നിങ്ങൾ
ബ്രാക്കറ്റ് എടുത്ത് കഴിയുമ്പം രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റും സെയിം തന്നെ വരണം. So you'll get 32 into, okay, this is X minus 40. yes, here there is a minus sign. എനിക്ക് മിസ്സായതാണ്. This is minus 1280. So it will be x minus 40. ഈ സ്റ്റെപ്പ് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവണ്ട കേട്ടോ. 32 എടുത്താൽ ഇത് 40 തന്നെ വരും. കാരണം എന്താ, നമുക്ക് രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിലും സെയിം വരണം. Only then we can move forward. So this will be x minus 40 into x plus 32. This is equal to 0. Again, use the same logic. Either one of the factor must be 0. So there are two possibilities. Either x minus 40 is equal to 0 or x plus 32 is equal to 0. So x minus 40 equal to 0 വന്നാലേ x is equal to 40 വരും. ഇനി x plus 32 equal to 0 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ x is Is equal to equal to minus 32. correct. So we have two values now for the as the solution of the equation. X is equal to 40 or x is equal to minus 32. ഇത്രയും വരെ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയോ? ഇത്രയും വരെ കിട്ടാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യോ? Okay, so Aditya, your answer is correct. Advika, correct answer. Gauri, correct answer. Gauri has given the answer first. Okay, Gauri ഏത് മെത്തേഡിലാണ് ചെയ്തത്? പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കിട്ടിയല്ലോ. Okay, wait. Gauri, I will come back. Hanan, yes, Hanan, go on. Hanan. Ma'am, I didn't get the answer. Okay, Hanan ആണോ? Yeah. Okay, fine, fine. എവിടെയാ സ്റ്റക്ക് ആയത്? പറഞ്ഞോ. It's full ആയിട്ടൊരു ഫുൾ ആയിട്ടൊരു കൺഫ്യൂഷൻ. ഓക്കെ, ഈ നമ്മുടെ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ വരെ കിട്ടിയോ? എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 8x മൈനസ് 1280 അതുവരെ കിട്ടി? അതിന്റെ മുമ്പായിട്ടാണുള്ളത്. അതിന്റെ മുമ്പത്തെ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഇത് മനസ്സിലായോ? കേസ് 1ന്റെ ടൈം പ്ലസ് 3 is equal to കേസ് 2 ടൈം. അത് മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് ജസ്റ്റ് വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. 480 by x പ്ലസ് 3 is equal to 480 by x minus 8. അത്രയും ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ, ഈ ടേംസിന് എക്സ് ഉള്ള ടേംസിനൊക്കെ സെയിം സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ 480 by എക്സിനെ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അപ്പം അതെന്തായി? മൈനസ് ആയി കേട്ടോ. 480 by എക്സ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എടുത്തപ്പം ഇവിടെ പ്ലസ് സൈൻ ആയിരുന്നില്ലേ? ഇവിടെ സൈൻ ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് വെച്ചാൽ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് പ്ലസ് സൈൻ കേട്ടോ. ഇവിടെ സൈൻ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് പ്ലസ് സൈൻ. സോ വെൻ യു ടേക്ക് ഇറ്റ് ടു ദി അതർ സൈഡ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് മൈനസ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം മൈനസ് 480 by എക്സ്. അപ്പം നമുക്ക് 3 എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ടില്ല. 3 ഈ സൈഡിൽ തന്നെ കിടക്കുന്നത്. അപ്പം 3 തന്നെയായിട്ട് കിടക്കും, പ്ലസ് 3 തന്നെയായിട്ട് കിടക്കും. 3 is equal to 480 by x minus 8 minus 480 by x. ഇത്രയും ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഈ വലിയ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കിയപ്പം ഫസ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷനും സെക്കൻഡ് ഫ്രാക്ഷനും ന്യൂമറേറ്റർ സെയിം ആ, 480 തന്നെ ന്യൂമറേറ്റർ. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ആ ന്യൂമറേറ്ററിനെ കോമൺ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തു. വി ടുക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട്. സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് എ ഫ്രാക്ഷൻ 1 by x minus 8 മൈനസ് 1 by x ഇൻസൈഡ് ദ ബ്രാക്കറ്റ്. അതായത് ഓരോ ഫ്രാക്ഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്റർ പുറത്തെടുത്തു, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഫ്രാക്ഷനായിട്ട് കിടക്കുക. നൗ ദിസ് 480 is there and here 3 is there. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഈ 480നെ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. കാരണം നമ്മളിപ്പം എല്ലാ നമ്പേഴ്സിനെയും കളഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് എക്സ് ഉള്ള ടേംസ് മാത്രം ആവണം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഈ 480നെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ആക്കി. അപ്പം ഇത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അത് ഡിവിഷൻ ആവും. സോ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് 3 divided by 480. 3 divided by 480 നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ വെച്ച് ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്താൽ മതി. 3 ones are 3. ദിസ് വിൽ ബി 3 into 1, 3 into 6 and 0. So this becomes 160. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, 480 by 3 ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് ഈ 160 എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പം ആ 160 ആണ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ കിടക്കുന്നത്. 3 by 3 is equal to 1 ആണ് ന്യൂമറേറ്ററിൽ കിടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ 1 by 160 is the ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻ. റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്തുണ്ട്? നമ്മൾ 480നെ മാറ്റി കളഞ്ഞപ്പം ബാക്കി എന്തുണ്ട്? 1 by x minus 8 മൈനസ് 1 by x ഉണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഇത് രണ്ടും ഫ്രാക്ഷൻസാണ്. നമുക്ക് രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസിനെ വെറുതെ മൈനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. മൈനസ് ചെയ്യണമെങ്കിലുള്ള കണ്ടീഷൻ ദ ഡിനോമിനേറ്റർ ഷുഡ് ബി ദ സെയിം അല്ലേ? നമ്മുടെ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസിന് ഡിനോമിനേറ്റർ ഹാസ് ടു ബി സെയിം. നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ സെയിം ആക്കാൻ പോകും. അപ്പം ഒരെണ്ണത്തിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ x minus 8ഉം മറ്റേതിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ x ഉം ആണ്. അപ്പം x minus 8ന്റെ കൂടെ x ഇല്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാം? എക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാം, ഇൻറ്റു ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാം. അപ്പം ആ എക്സിനെ ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? താഴെ മാത്രമല്ല മേലെയും ഇൻറ്റു ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കാരണം ഇതൊരു സിംഗിൾ ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലേ? നമുക്ക് ഒരു സൈഡിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമായിട്ട് ഒരു സാധനം വെറുതെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒരു സാധനം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ യു ഹാവ് ടു ഡു ദ സെയിം ഓപ്പറേഷൻ ഇൻ ദ ന്യൂമറേറ്റർ ഓൾസോ. സോ ഓൺലി ദെൻ ദ ഫ്രാക്ഷൻ വിൽ ബി പ്രിസർവ്ഡ്.
ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ താഴെ നമുക്ക് ഇല്ലാത്ത ആളെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തു, എക്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തു മേളിലും താഴെ. ഇനി ഇപ്പുറത്ത് ആരാ ഇല്ലാത്തത്? നമുക്ക് എക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ ഫസ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷനിൽ x-8 ഉണ്ട്, അത് ഇവിടെ ഇല്ല. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും? അത് ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കും. x-8നെ മേളിലും താഴെ ഇട്ട് കൊടുക്കും. ക്ലിയർ ആണോ? യെസ് മാം. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പം വി ഹാവ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് എക്സ് ടു ദ ന്യൂമറേറ്റർ ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ ആൻഡ് വി ഹാവ് മൾട്ടിപ്ലൈ x-8 ടു ദ ന്യൂമറേറ്റർ ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ഫ്രാക്ഷൻ. ഇന്ന് ഈ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതെല്ലാം കൂടെ ഇൻറ്റു ചെയ്തങ്ങ് എഴുതാം. അപ്പോൾ 1 × x എന്താ? എക്സ്, അതാണ് ഇവിടെ വന്ന എക്സ്. ഓക്കെ, ഡിവൈഡഡ് ബൈ x-8 × x, അത് നമ്മൾ അടുപ്പിച്ച് എഴുതി. x-8 × x മൈനസ് അഗെയിൻ 1 × x-8. 1 × x-8 എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് സെയിം ആസ് x-8. സോ വി ആർ പുട്ടിംഗ് ദ ബ്രാക്കറ്റ് ഓൾസോ ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് ഓൾറെഡി എ ബ്രാക്കറ്റ്. ഇത് രണ്ട് ടേംസ് അല്ലേ, അപ്പോൾ അത് ബ്രാക്കറ്റിൽ വരും കേട്ടോ, ബിക്കോസ് ഹിയർ ദർ ഇസ് എ നെഗറ്റീവ് സൈൻ. ഇനി ഡിവൈഡഡ് ബൈ x × x-8. അതിനെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിക്ക് എഴുതാം. x-8 എന്ന് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ x-8 x എന്ന് എഴുതാം. ഇത് ഓർഡർ മാറിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. 2 × 3 3 × 2 6 തന്നെയല്ലേ, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇൻറ്റു ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഓർഡർ മാറിയാലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പം x-8 × x എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ താഴെ എഴുതി. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സും സെയിം ആണ്. ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കോമൺ ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ട് ഒരുമിച്ച് എഴുതാം. സോ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് എ കോമൺ ഡിനോമിനേറ്റർ. ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഹിയർ. സോ ദ കോമൺ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇസ് x-8 × x. ന്യൂമറേറ്ററിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ന്യൂമറേറ്ററിലെ ടേംസ് ഒക്കെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് എഴുതും. സോ x-8. അതായത് ആദ്യത്തെ ന്യൂമറേറ്റർ x ആണ്, പിന്നെ ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ ന്യൂമറേറ്റർ x-8 ആണ്. അവരെ ഒരുമിച്ച് അടുപ്പിച്ച് എഴുതി, സിംഗിൾ ന്യൂമറേറ്റർ ആയിട്ട് എഴുതി, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ? യെസ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? നമ്മൾ we are going to open the bracket. So there is a negative sign. So remember, when you open the bracket, the sign inside the bracket will change to opposite. അപ്പം ഈ -8 എന്താവും? +8 ആവും. ആൻഡ് വി ഹാവ് റിമൂവ് ദി ബ്രാക്കറ്റ്. അതാണ് ഇവിടെ നടന്നത്. x-x + 8 ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം തന്നെ എഴുതി. ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒന്നും ചേഞ്ച് ഇല്ല. ഇവിടെ ആകെ നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്താ? ന്യൂമറേറ്ററിന്റെ ബ്രാക്കറ്റ് മാറ്റിയപ്പം -8 എന്തായി? +8 ആയി. ആ ചേഞ്ചാണ് ഇവിടെ നടന്നത്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് നോക്കിക്കേ, x-x + 8. x-x + 8. സെയിം നമ്പർ മൈനസ് സെയിം നമ്പർ ചെയ്താൽ ക്യാൻസൽ ആയി പോലെ. ഇറ്റ് ബിക്കം 0. സോ ഇറ്റ് ബിക്കം 0 + 8 ഓർ സിംപ്ലി 8. അതാണ് അടുത്ത സെക്ഷനിൽ വന്നിരുന്നത് 8. ഓക്കെ, ന്യൂമറേറ്റർ ഇസ് 8 ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഇസ് സെയിം, x-8 × x. ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. കാരണം എന്താ? നമുക്ക് എക്സിനെ മേലോട്ട് കൊണ്ടുവരണം, എന്നാലും നമുക്കൊരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷനിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണ്ടേ. x² + എന്തെങ്കിലും x പ്ലസ് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആ വാല്യൂലോട്ട് വരണമല്ലോ. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഇട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മൾ ഈ എക്സ് ഉള്ള ടേംസിനെ നമുക്ക് ന്യൂമറേറ്ററിലോട്ട് എത്തിച്ചേ പറ്റൂ. ഇനിയിപ്പോൾ ആകെയുള്ള വഴി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. കാരണം രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണ്. സോ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ സോ ദാറ്റ് ദിസ് എക്സ് ടേം വിൽ കം ടു ദ ന്യൂമറേറ്റർ ഓൺ ദി അതർ സൈഡ്. അപ്പം ഇത് × 1 ആണ് വരുന്നത്. അപ്പം x-8 × x × 1 ചെയ്യുമ്പം x-8 × x തന്നെ വന്നു വെൻ യു ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ. ഇനി ഇവിടെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വരാ? 160 × 8 എന്നാ വരാ. ഇവിടുത്തെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇവിടുത്തെ ന്യൂമറേറ്ററും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പം 160 × 8. ഇത് നമ്മുടെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്, സ്റ്റെപ്പിൽ നടക്കുന്നത്. യു ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ദ ന്യൂമറേറ്റർ ഓഫ് 1 വിത്ത് ദ ഡിനോമിനേറ്റർ ഓഫ് ദി അതർ ആൻഡ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ടുഗെദർ. അതാണ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് കേട്ടോ. ക്ലിയർ ആണോ? ആ സ്റ്റെപ്പ് ക്ലിയർ ആണോ? ഈ സ്റ്റെപ്പിലാണോ കൺഫ്യൂഷൻ? ഓക്കെ, ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഏതാണ്? മുമ്പത്തെ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ആയി. ഓക്കെ. ഇനി ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇത് കഴിഞ്ഞുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ ഫൈൻ. യെസ്. അപ്പോൾ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഇതിന് ഇടയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും സ്റ്റെപ്പിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ. കാരണം ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എന്തായാലും ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും കേട്ടോ. ശ്രാവണ, യു വോണ്ട് ടു സീ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ? യെസ് മാം. ഓക്കെ. സെക്കൻഡ് ടൈം കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാവോ? പറയാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കിക്കോട്ടോ ശ്രാവണ. ദിസ് ഇസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് കേസിലെ ടൈം. അപ്പൊ സെക്കൻഡ് കേസിലെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡിന്റെ സെയിം ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണെന്ന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ട്. സെക്കൻഡ് കേസിലെ ഡിസ്റ്റൻസ്. ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് കേസ് വരുമ്പം ഇറ്റ് ഇസ് 8 km/h ലെസ്. Okay, the value reduced by 8. So the first value is x and it reduced by 8. So it becomes x-8. കേട്ടോ. So the value got reduced by 8. ഈ സ്പീഡ് കിട്ടിയത് മനസ്സിലായോ? അത് മനസ്സിലായി. മാം പറഞ്ഞില്ലേ കേസ് 1 ടൈം +3 അതാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെയാണോ മനസ്സിലാവാത്തത്? ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്തപ്പം ഒരു 8 hours എടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ചോ. ജസ്റ്റ് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാം. അപ്പം I took 8 hours to travel. ഓക്കെ, നൗ ഓൺ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ യു ആർ ട്രാവലിംഗ്. അപ്പം
സ്പീഡ് ഇത്തിരി കുറഞ്ഞു ട്രെയിനിൻ്റെ. അപ്പം എക്സ്ട്രാ 3 hours കൂടി എടുത്തു അല്ലേ. സോ ദിസ് ഇസ് day 1 ടൈം ദാറ്റ് ഐ ട്രാവൽഡ്. ഓൺ day 2 യു ആർ ട്രാവലിംഗ്. അപ്പോൾ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞപ്പം എക്സ്ട്രാ 3 hours എടുത്തു. എക്സ്ട്രാ 3 hours എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ എത്ര മണിക്കൂർ എടുത്തു എന്നായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത്. ഹൗ മച്ച് ടൈം ഡിഡ് യു ടേക്ക് ഇഫ് യു ടുക്ക് എക്സ്ട്രാ 3 hours? എത്രയാ? 11 hours. വെരി ഗുഡ്, 11 hours. അപ്പൊ അത് എന്തിന്റെ കൂടെ 3 ആഡ് ചെയ്ത്? 8 plus 3. 8. അതായത് day 1 ടൈമിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ 3 ആഡ് ചെയ്തു അല്ലേ. day 1 ടൈം എന്ന് വെച്ചാൽ കേസ് 1 ടൈമാണ് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ടൈം. അപ്പൊ കേസ് 1 ടൈമിന്റെ കൂടെ എക്സ്ട്രാ 3 hours ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ലേറ്റ് ആയി പോയപ്പോൾ ഉള്ള ടൈം കിട്ടുക. ആ ലോജിക്ക് ക്ലിയർ ആണോ? Yes, ma'am. ഓക്കെ, നമ്മൾ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് കേസ് 1 അല്ലെങ്കിൽ day 1 ഇല്ല ടൈമിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ആഡ് ചെയ്തു? ആ എക്സ്ട്രാ ടൈം ആഡ് ചെയ്തു. എക്സ്ട്രാ ടൈം ആഡ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടൂ? പുതിയ ടൈം കിട്ടൂ. അതായത് കൂടുതൽ എടുത്ത ടൈം എത്രയാന്ന് കിട്ടും. വി ജസ്റ്റ് ആഡഡ് ദാറ്റ് 3 hours ടു ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം. ക്ലിയർ ആണോ? Clear ആയി മാം. ഓക്കെ. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ആൻസേഴ്സ് കിട്ടിയില്ലേ? ഫൈനൽ ആൻസർ 2 വാല്യൂസ് കിട്ടി, 40 ആൻഡ് -32. ഇനി ഒന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിൽ നമ്മൾ ഏതെടുക്കും? 40 എടുക്കും, -32 എടുക്കും? 40. വെരി ഗുഡ്. വൈ? എന്തുകൊണ്ടാ മൈനസ് എടുക്കാത്ത? വെരി ഗുഡ്, കറക്റ്റ് ആൻസർ. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ട്രെയിൻ. നമ്മൾ എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തത് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ട്രെയിനെയാണ് എക്സ് എടുത്തത്. സ്പീഡ് ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് ആകില്ല. സോ വിൽ ഇഗ്നോർ ദ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ. സോ ദ ഫൈനൽ ആൻസർ വിൽ ബി 40 ആൻഡ് ദ യൂണിറ്റ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ട്രെയിൻ വിൽ ബി 40 km/h. യൂണിറ്റ് എഴുതാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. യൂണിറ്റും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഹാഫ് മാർക്ക് അവിടെ പോയി കിട്ടും. അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് മറക്കരുത് കേട്ടോ. 40 km/h. km/h നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ കിട്ടിയതാ. ക്ലൂ ഉണ്ട്. 8 km/h ലെസ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് യൂണിറ്റ് മനസ്സിലായി. ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ km/h. സോ ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ട്രെയിൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 40 km/h. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ക്ലിയർ. ഇതെല്ലാവരും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. And everyone who has done splitting the middle term method, try with the formula also. -b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a ഇല്ലേ, ആ മെത്തേഡിലും കൂടെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ചെക്ക് വെദർ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ സെയിം ആൻസർ ഓർ നോട്ട് കേട്ടോ. അത് ഞാൻ ഹോംവർക്ക് തരുവാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ വിൽ ഡു 1 more question. Find 2 numbers. മുമ്പത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമാണോ? അല്ല മാം, ഹോംവർക്ക് എന്തോ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ? ഹോംവർക്ക് പറഞ്ഞത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനില്ലേ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയില്ലേ, ലാസ്റ്റ് കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ. അതായത് x² മൈനസ് 8x മൈനസ് 1280. ഈ ഇക്വേഷനെ നമ്മുടെ ഫോർമുല വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ -b പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് b² മൈനസ് 4ac by 2a. അത് വെച്ചിട്ട് എക്സിന്റെ വാല്യൂ പറഞ്ഞോ. ഫോർമുല മെത്തേഡിലൊന്ന് കാണിച്ചു തരുമോ? ഫോർമുല മെത്തേഡ് നമുക്ക് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതിയില്ലേ? മതി, ഓക്കെ, ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഫോർമുല മെത്തേഡാണ് ഞാനിപ്പം ഹോംവർക്ക് തന്നത്. ചെയ്യണം. ഞാൻ ഫോർമുല മെത്തേഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ലാസ്റ്റത്തെ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റക്കായി. ഓക്കെ, അത് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഫോർമുല മെത്തേഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. ഫൈൻഡ് 2 numbers whose sum is 27 and the product is 182. Okay, you have to find 2 numbers. 2 numbers, sum is equal to 27 and the product is equal to 182. ഓക്കെ, നമുക്കപ്പോൾ 2 നമ്പേഴ്സും അറിയില്ല. വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ബോത്ത് ദ നമ്പേഴ്സ്. അപ്പം അറിയാത്ത ആൾക്കാരെ നമ്മൾ എന്തിടും? വേരിയബിൾ ആയിട്ടിടും കേട്ടോ. അപ്പം ലെറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ബി എക്സ്. 2 നമ്പേഴ്സും അറിയില്ല, അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ നമ്മൾ എക്സ് ഇട്ടേ പറ്റൂ. സോ ലെറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ സെക്കൻഡ് നമ്പർ? നമുക്ക് സെക്കൻഡ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു ക്ലൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. ദ സം ഇസ് ഈക്വൽ ടു 27 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്പറും സെക്കൻഡ് നമ്പറും എടുത്താൽ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ പ്ലസ് സെക്കൻഡ് നമ്പർ സം ആണ് എന്ത്? 27 അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് നമ്പർ പ്ലസ് സെക്കൻഡ് നമ്പർ ദ സം ഇസ് ഈക്വൽ ടു 27. ഫസ്റ്റ് നമ്പറിനെ നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് ഇട്ടു. സോ എക്സ് കറക്റ്റ്. അപ്പം ഫസ്റ്റ് നമ്പറിനെ എക്സ് എന്ന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് നമ്പർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 27. അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് നമ്പർ എന്താണ്? ഈ എക്സിന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് എടുത്ത എന്ത് കിട്ടും? 27 മൈനസ് എക്സ്. സോ ഇറ്റ് സിമ്പിൾ ലോജിക്. 2 നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു 27 ആണെങ്കിൽ ഒരു നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ് ആണെങ്കിൽ മറ്റേത് എന്തായിരിക്കും? 27 മൈനസ് എക്സ് ആയിരിക്കും. ഇത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ്. ഫസ്റ്റ് നമ്പർ പ്ലസ് സെക്കൻഡ് നമ്പർ 27 ആണ്. ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ആണ് നമ്മൾ എക്സ് ഇട്ടത്. അപ്പം എക്സ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് നമ്പർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 27. അപ്പം സെക്കൻഡ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 27 മൈനസ് എക്സ്. ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിൻ്റെ റീസൺ എവറി ടേം ഷുഡ് ബി ഇൻ എക്സ്. നമുക്ക് എല്ലാ ടേമിലും എക്സ് കിട്ടണം, എന്നാലാണ് ലാസ്റ്റ് ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ വരും. അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അറിയാത്ത എല്ലാത്തിലും എക്സ് ഇട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കേട്ടോ.
അപ്പം first number is x and the second number is 27 minus x. Now what is the next condition given in the question? Product. So the product is equal to 182. Product എന്ന് വെച്ചാൽ just multiply the two numbers. So first number into second number. First number എന്താ x into second number. Second number എന്താ 27 minus x. So the product is equal to 182. Okay, now we have got an equation. X into 27 minus x is equal to 182. So now just multiply x inside the bracket. So you will get x into 27, which is 27x, minus x into x, that is x square, is equal to 182. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. ഇനി നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷനിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ജനറൽ ഫോർമാറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ എക്സ് സ്ക്വയറിനെ പോസിറ്റീവ് ആക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എക്സ് സ്ക്വയർ ടേമിനെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം, ഈ 27x അപ്പുറത്തേക്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളതെല്ലാം അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി എന്ത് ഇവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ഇവിടെ 0 ആയിരിക്കും. സോ 0 is equal to 182 പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 27x. അതായത് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പുറത്ത് പോയപ്പോൾ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആയി, ആൻഡ് 27x when you took it to the other side became negative 27x. Okay, so let's rearrange the terms. X square minus 27x plus 182 is equal to 0. സോ ഇതിൽ വേറെ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ചെയ്തില്ല. എക്സ് സ്ക്വയറിനെ ആദ്യം എഴുതി, മൈനസ് 27x രണ്ടാമത് എഴുതി, 182 ലാസ്റ്റ് എഴുതി. ബിക്കോസ് ഇതല്ലേ നമ്മുടെ ജനറൽ ഫോർമാറ്റ്. ആദ്യത്തെ ടേമിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ, രണ്ടാമത്തെ ടേമിൽ എക്സ്, മൂന്നാമത്തെ ടേമിൽ കോൺസ്റ്റന്റ്. സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. വി ഹാവ് ഗോട്ട് ദ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇനി യു ക്യാൻ ഐദർ യൂസ് ഫോർമുല മെത്തേഡ് ഓർ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ദ മിഡിൽ ടേം മെത്തേഡ്. എന്നിട്ടൊന്ന് ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ച് എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്തേ. രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് കിട്ടിയോ ആർക്കെങ്കിലും? Yes, ma'am. Okay, which are the numbers? X is equal to 13 and minus 14. Okay, 13 and minus 14. Fine. ഒരെണ്ണം പോസിറ്റീവ് ഒരെണ്ണം നെഗറ്റീവ് കിട്ടി. ഇനി വേറെ ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഫിയോണ, വാട്ട് ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് ഫിയോണ? Yes, ma'am. കിട്ടിയോ ആൻസർ? Yeah, ഓക്കെ 13 and 14. Okay, 13 and 14. Fine. So use Ma'am. the splitting the middle term itself, right? Fiona? Okay. ആരാ ഇതിനിടയ്ക്ക് വിളിച്ചത്? Is Rizwan present? Rizwan ഉണ്ടോ? Okay. So Aroxin, did you get the answer? മാം, ഞാൻ പറഞ്ഞ ആൻസറിൽ ഒരു ചെറിയൊരു കറക്ഷൻ ഉണ്ട്. Okay, പറഞ്ഞോ. മൈനസ് 13 മൈനസ് 14 ഉണ്ട്. Okay, minus 13 and minus 14. രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന്റെ കാര്യമല്ലേ പറഞ്ഞു? ഓക്കെ, ആ പറഞ്ഞോ, ആരോക്സിൻ പറഞ്ഞോ. 30, 40. ഓക്കെ, 13 and 14. അത് ഇവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എങ്ങനെയാ എടുത്തേ മൈനസ് 27x? ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. ഫോർമുല പറഞ്ഞോ. കേൾക്കുന്നില്ല, ഓഡിബിൾ അല്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. ഇനി ഞാൻ വിളിക്കാതെ. ഓക്കെ, നന്ദന, ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ? ഓക്കെ, സോ ഐ വിൽ ഗോ വിത്ത് അനന്യ. അനന്യ, Yes, ma'am. കിട്ടിയോ ആൻസർ? കിട്ടിയോ? എത്ര കിട്ടിയേ? X is equal to 14 and X is equal to 13. ഓക്കെ, സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നന്ദിക?
ഹലോ മാം. കിട്ടിയോ? ആൻസർ കിട്ടിയോ? 14 അപ്പൊ ഏത് നമ്പർ എടുക്കുന്നത്? രണ്ട് നമ്പർ എടുക്കാൻ പറ്റില്ലേ? രണ്ട് നമ്പർ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഫൈൻ 2 നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടും പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് കിട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് അത് രണ്ടും തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ നമ്പേഴ്സ്. അപ്പം നമുക്ക് 27 പ്ലസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്പർ എടുക്കണ്ടേ? അതായത് ഇപ്പം 13 ആണ് കിട്ടുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 13 വെച്ചിട്ട് അതർ നമ്പർ കണ്ടുപിടിച്ചേ. 27 മൈനസ് 13 അപ്പൊ നമുക്ക് 14 കിട്ടും. ഇനി 14 എടുത്തേച്ചും 27 മൈനസ് 14 ചെയ്തേ അപ്പൊ 13 കിട്ടും. അപ്പൊ രണ്ട് എടുത്ത് നോക്കിയാലും നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സെയിം നമ്പേഴ്സ് തന്നെ കിട്ടും. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ. അപ്പം നെഹാദിൻ am I pronouncing it correct? Sorry if it is wrong. Nehadin, did you get the answer? Okay, no response. Reyes? Yes, ma'am. കിട്ടിയോ? ആൻസർ കിട്ടിയോ? ഏത് മെത്തേഡാ ചെയ്തേ? Equation apply ചെയ്തു. ഓക്കെ. അപ്പം സെയിം ഏതൊക്കെ ആൻസേഴ്സ് കിട്ടിയേ? 14 and 13. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, മ്യൂട്ട് ചെയ്തു. പറഞ്ഞോ. ഈ റൂട്ട് എങ്ങനെയാ മാറ്റണം? റൂട്ട് എങ്ങനെയാ മാറ്റുന്നേന്നോ? ആ ഏതിലാണ്? ഫോർമുല മെത്തേഡ് ആണോ? ആ ഓക്കെ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഫോർമുല മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, മ്യൂട്ട് ചെയ്തോ കേട്ടോ, എനിക്ക് എക്കോ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. സോ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 27x പ്ലസ് 182 is equal to 0 ആണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ. എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 27x plus 182 is equal to 0. So x is equal to minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a. So minus of minus 27 plus or minus root of b square. So b is minus 27 the whole square minus 4 into a into 182 whole divided by 2 into 1. So that be 27 plus or minus root of 27 square. 27 square എത്ര വരാ? 729. Yes. And 182 multiplied by 4. 728. Yes. അപ്പൊ നോക്കിക്കേ, 729 മൈനസ് 728 ബൈ 2. നമുക്ക് യെസ് 27 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് 1 ബൈ 2. റൂട്ട് 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? റൂട്ട് 1 എന്ന് വെച്ചാൽ 1 തന്നെയാണ്. പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 1 ആണ്. ഈ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് പുറത്ത് ഓൾറെഡി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇനി വീണ്ടും പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 2 ആവശ്യമില്ല. അപ്പം 27 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 1 ബൈ 2. നമുക്ക് രണ്ട് വാല്യൂസ് കിട്ടും. എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 27 പ്ലസ് 1 ബൈ 2 ഓർ 27 മൈനസ് 1 ബൈ 2. പ്ലസ് ഓർ മൈനസിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതണം കേട്ടോ. പ്ലസിന് ആദ്യത്തേൽ എഴുതി, മൈനസിന് രണ്ടാമത്തേൽ എഴുതി. സോ വിൽ ബി 28 by 2 or 26 by 2. So you will get x is equal to 14 or 13. Clear ആണോ? ഡൗട്ട് ചോദിച്ചത് ആരായിരുന്നു? ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ മാം. ഓക്കെ സാവിയോ, ഫൈൻ. ബാക്കി എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേ, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തന്നെയാണോ കിട്ടിയെന്ന്. ഫോർമുല മെത്തേഡ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ കേട്ടോ. ഫോർമുല മെത്തേഡ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ. അതുപോലെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ദ മിഡിൽ ടേം കൂടെ ഞാനൊന്ന് ചെയ്യാം. എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 27x plus 182 is equal to 0. This is the equation. So when you split the middle term, minus 27 split ചെയ്യുമ്പം x square minus 14x minus 13x plus 182 is equal to 0. നമ്മൾ എന്താ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തത്? മൈനസ് 27നെ മൈനസ് 14 മൈനസ് 13. ഈ 27 കിട്ടണമെങ്കിൽ 14 പ്ലസ് 13 ആണ് 27. ആൻഡ് 14 ഇൻറ്റു 13 ഇസ് 182. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിൽ 27 നെഗറ്റീവായിട്ടാണ് വരുന്നത്. 27 നെഗറ്റീവ് വരണമെങ്കിൽ ഇപ്പം ഒരെണ്ണത്തിന് നെഗറ്റീവ് ഇട്ട് ഒരെണ്ണത്തിന് പോസിറ്റീവ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നെഗറ്റീവ് 1 അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് 1 ഒക്കെ ആയിപ്പോവും. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടും നെഗറ്റീവ് തന്നെ ആയിരിക്കണം. എന്നാലാണ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പം ബൾക്കായിട്ട് നെഗറ്റീവ് ആൻസർ വരുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പം നെഗറ്റീവ് 14 ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് 13. സോ വെൻ യു ആഡ് ദീസ് ടു, ഇത് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് റീചെക്ക് ചെയ്യാം. മൈനസ് 14 മൈനസ് 13 ഇസ് ഇറ്റ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 27 ഓർ നോട്ട്? ഒന്ന് റീചെക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ. നിങ്ങൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചൊന്ന് റീചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക കറക്റ്റ് ആൻസർ തന്നെയാണോ എന്ന്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യും. സോ വി ആർ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ദ ഫസ്റ്റ് 2 terms ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് 2 terms. ടേക്ക് ദ കോമൺ ഫാക്ടർ ഔട്ട്, യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ. സോ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് 14 മൈനസ് 13 ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് 40. ഇവിടെ മൈനസ് ആവാൻ കാരണം
പുറത്ത് ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഔട്ട്സൈഡ് ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഉണ്ട്. സോ വെൻ യു പുട്ട് ദ ബ്രാക്കറ്റ് ചേഞ്ച് ദ സൈൻ ഇൻസൈഡ്. സോ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് മൈനസ്. So you get x minus 14 into x minus 13 is equal to 0. So when you equate each bracket equal to 0, you get x minus 14 equal to 0 or x minus 13 is equal to 0. So in both case, you can take the negative value to the other side, so it becomes positive. So x is equal to 14 and x is equal to 13. നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടും പോസിറ്റീവ് വന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ആദ്യത്തെ കേസ് എടുക്കാം. x 14 ആണെങ്കിൽ other number will be 27 minus 14 which is equal to 13 അല്ലേ? നമ്മുടെ സം ഇസ് ഈക്വൽ ടു 27 ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരും മറന്നുപോയോ? നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് സം ഇസ് 27. നമ്മൾ അടുത്ത നമ്പർ എടുത്തത് 27 മൈനസ് എക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ എക്സ് 14 വന്നാൽ അതർ നമ്പർ ഇസ് 27 മൈനസ് 14, അത് 13 തന്നെ വരും. ഇനി എക്സ് 13 എടുത്താൽ അടുത്ത നമ്പറും 27 മൈനസ് 13, അത് 14 വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏതെടുത്താലും യു വിൽ ഗെറ്റ് 13 and 14 ആസ് ദി ആൻസർ. സോ ദ ഫൈനൽ ആൻസർ ഇസ് 13 and 14. ദ ടു നമ്പേഴ്സ് ആർ 13 and 14. എല്ലാവർക്കും ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? ഇനി ആർക്കെങ്കിലും മാം ഈ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് മിഡിൽ ടേമിലെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക? വെരി ഗുഡ്. ഞാൻ നോക്കുമായിരുന്നു ആരും എന്താ ചോദിക്കാത്തതെന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്താ 182 ആണ്. അപ്പം 182നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? പ്രൈം ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യണം. ഇത് മറക്കരുത് കേട്ടോ. നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന നമ്മുടെ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഇല്ലേ, അത് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റന്റ് വെച്ച് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ്, ദാറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് യു ഷുഡ് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസ്. പ്രൈം ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുമ്പം 91 ഇതൊന്നും കൂടെ 7 വെച്ച് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുമ്പം 1 and 3. 7 1s are 7, 7 3s are 21. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് 182നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടിയ 2 into 7 into 13 എന്ന് കിട്ടി. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിലെ നമ്പേഴ്സിന്റെ കോമ്പിനേഷൻസ് നോക്കണം. ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ദ സം ഷുഡ് ബി 27. നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 27 കിട്ടുന്ന രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പം 2ഉം 7ഉം ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റാൻഡംലി രണ്ടും കൂടെ ഇൻറ്റു ചെയ്യാം. 2 7s are 14, ബാക്കിയുള്ളത് 13. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ, വി ഗെറ്റ് 27. ഇനി ആദ്യം ഒരാൾ 7ഉം 13ഉം അല്ലെങ്കിൽ 2ഉം 13ഉം കൂടെ ഇൻറ്റു ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ചോ. ഇതിനകത്ത് 2ഉം 7ഉം തന്നെ ആദ്യം ആഡ് ചെയ്യണമെന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തപ്പം ഐ ചെക്ക്ഡ് 2 into 13, സോ ഐ ഗോട്ട് 26 ആൻഡ് ദ റിമൈനിങ് നമ്പർ 7. ഇനി 26ഉം 7ഉം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 27 കിട്ടണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് 26ഉം 7ഉം എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്താലും 27 കിട്ടില്ല അല്ലേ? സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താലും 27 കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതല്ല കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ഉടനെ മാറ്റിയിട്ട് അടുത്ത കോമ്പിനേഷൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ 2 into 13 അല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി 2 into 7 ഉള്ളത്, അത് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് 14 and 13 ജസ്റ്റ് ആഡ്, യു വിൽ ഗെറ്റ് 27. ഇത് 20 പറഞ്ഞോ. ഇപ്പൊ ഈ എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ അവിടെ 2x², അതായത് ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ നമ്പർ ഇൻറ്റു കോൺസ്റ്റന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്പർ ആണ് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസ് അതെ 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 കേട്ടോ. ആ നമ്പർ ഇൻറ്റു കോൺസ്റ്റന്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെയാണ് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ തരാം കേട്ടോ. മാക്സിമം നിങ്ങൾ 2 വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോമൺ ഫാക്ടർ പുറത്തെടുത്ത് ആ 2നെ കളഞ്ഞ് 1 ആക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ നോക്കുക. പക്ഷെ എന്നിട്ട് മാറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആ നമ്പർ ഇൻറ്റു കോൺസ്റ്റന്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. യെസ്, അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ അല്ലേ? എങ്ങനെ എങ്ങനെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് കിട്ടുകയെന്ന്. ആ ഒരു പോർഷനിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ലോജിക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും കേട്ടോ. കുറച്ച് മിക്സ് ആൻഡ് മാച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും രണ്ട് നമ്പേഴ്സ്. Okay, so I hope this question is clear to everyone. Yes, so we'll do the നമ്മൾ ഫോർമുല മെത്തേഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ, പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ, അതൊന്ന് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. Okay, so before that I'll just give you one question as a homework. സോ നിങ്ങൾക്ക് റെക്ടാംഗിളിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല അറിയോ? വെരി ഗുഡ്. യെസ്, കറക്റ്റ്. L into B. അപ്പം ഐ ആം ഗിവിംഗ് എ റെക്ടാംഗിൾ. ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ റെക്ടാംഗുലർ പ്ലോട്ട് ഇസ് 528 meter square. The area is equal to 528 meter square. Okay, so area നമുക്കറിയാം, it is L into B or length into breadth. ഇനി നമുക്ക് ഏരിയയുടെ വാല്യൂ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് വാല്യൂ. ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 528 meter square. So the length of the plot in meters is 1 more than twice its breadth. Okay, length of the plot has a connection with the breadth. അതെന്താണ് കണക്ഷൻ? ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പ്ലോട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 more than twice its breadth. അപ്പോൾ 1 more than, ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് എഴുതാം കേട്ടോ. 1 more than twice breadth. നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് നമ്പേഴ്സ് ആക്കി എഴുതാം. അപ്പോൾ 1 more than എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? 1 added അല്ലേ?
1 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെ മോർ ദാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ 1 ആഡഡ് ആണെന്ന് 1 പ്ലസ്. സോ 1 ആഡഡ് ടു ട്വൈസ് ഇറ്റ്സ് ബ്രെത്ത്. ട്വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. യെസ്, മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് 2 ഇൻറ്റു. കറക്റ്റ്. അപ്പം ട്വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ഇൻറ്റു, ത്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 ഇൻറ്റു, 4 ടൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 ഇൻറ്റു, 5 ടൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 ഇൻറ്റു. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ പോകട്ടെ. അപ്പോൾ ട്വൈസ് ഇസ് 2 ഇൻറ്റു. സോ 1 ആഡഡ് വിത്ത് 2 ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത്. So we got an equation now. Length is equal to 1 plus 2 into breadth. നമുക്കതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ആക്കി ചെയ്താൽ ലെങ്ത്തിന് L എന്നിടാം. L is equal to 1 plus 2 into B. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കണക്ഷൻ കിട്ടി എല്ലും ബിയും തമ്മിൽ. ആൻഡ് വി ഓൾസോ നോ L into B is equal to 528. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഇതിനകത്ത് ലെങ്ത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെത്തിന് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിന് നമ്മൾ എക്സ് ആയിട്ട് ഇടാൻ പോവാം. ഓക്കെ, നമുക്കിപ്പം ലെങ്ത് എക്സ് ആയിട്ട് ഇടുന്നേക്കാളും നമ്മളിപ്പോൾ 2 ഇൻറ്റു ബി എന്ന് വന്നില്ലേ, അപ്പോൾ ഈ ഇൻറ്റു വരുന്ന ടേംസിനെ നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് ഇടുന്നതായിരിക്കും എളുപ്പം. കാരണം നമുക്ക് അപ്പോൾ 2 ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് ഡയറക്റ്റ് എഴുതാം. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാ? ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബ്രെത്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് ഇട്ടു. ഓക്കെ, ബ്രെത്ത് എക്സ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കും? ലെങ്ത് ഓൾറെഡി ഞാനിവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ലെങ്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 plus 2 into b. So that means 1 plus 2 into x. Okay, so the length is equal to 1. എല്ലും ബിയും എടുത്തൂടെ? എല്ലും ബി എടുക്കാം. എല്ലും ബി എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത്. നമ്മൾ എപ്പോഴും എക്സ് അല്ലേ എടുക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് എക്സ് എന്ന് എടുത്തുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. ബ്രെത്തിനെ ബി എന്ന് തന്നെ എടുക്കാം. ബ്രെത്തിനെ ബി എന്ന് എടുക്കാം. അപ്പം ലെങ്ത് വരുമ്പോൾ 1 plus 2b എന്ന് വരും. ഇനി നമ്മൾ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ യെസ്, അപ്പോൾ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ L ഇൻറ്റു ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 528 എന്നല്ലേ. അതിനകത്ത് എല്ലിന് പകരം നമുക്ക് എന്തിടാം? 1 plus 2b ഇടാം. കാരണം L അതാണ് തന്നിട്ടില്ലേ. അപ്പോൾ എല്ലിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? 1 plus 2b. സോ L ഇൻറ്റു ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 528. എക്സ് എടുത്തവർ ബിക്ക് വരെ എക്സ് എന്ന് ഇട്ടോ കേട്ടോ. ബി തന്നെ എടുക്കുന്നവർക്ക് ബി തന്നെ എടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ലെറ്റർ എടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനിലും എക്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും, എളുപ്പമായിരിക്കും ഓർത്ത് പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ. യു ക്യാൻ ചൂസ് എനി ഓഫ് ദ വേരിയബിൾ, എനി ലെറ്റർ. സോ 1 plus 2b ആണ് നമ്മുടെ ലെങ്ത്. സോ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് L ഇൻറ്റു ബി അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ L ഇൻറ്റു ബിയിലെ എല്ലിന് പകരം നമ്മൾ എന്തിട്ട് കൊടുത്തു? 1 plus 2b. സോ 1 plus 2b ഇൻറ്റു ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 528. ഇനി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെയൊക്കെ ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെയല്ലേ. ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട്, ഒരു ടേം പുറത്തുണ്ട്. സോ ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ദ ടേം ഇൻസൈഡ് ദ ബ്രാക്കറ്റ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് 1 ഇൻറ്റു ബി. 1 ഇൻറ്റു ബി ഇസ് ബി പ്ലസ് 2b ഇൻറ്റു ബി, ദാറ്റ് ഇസ് 2b സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 528. So we have got b plus 2b square is equal to 528. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ 528 ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. -5. യെസ്, സോ b plus 2b square minus 528 is equal to 0. ഇനി നമുക്ക് ബി സ്ക്വയറിന്റെ ടേം ആദ്യം എഴുതാം. അപ്പം നോക്കിക്കേ, ഇത് നേരത്തെ ചോദിച്ച ഡൗട്ട്, ബി സ്ക്വയറിന്റെ കൂടെ നമ്പർ വന്നാൽ എന്ത് പറ്റുന്നത്? അപ്പം 2b square plus b minus 528 is equal to 0. നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ റെഡിയാണ് കേട്ടോ. 2b square plus b minus 528 is equal to 0. എക്സ് യൂസ് ചെയ്തവർക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് 2x square plus x minus 528 is equal to 0. ഇതായിരിക്കും എക്സ് യൂസ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ആ ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും കേട്ടോ കിട്ടുന്നത്. സോ ഇക്വേഷൻ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയില്ലേ? എങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് മനസ്സിലായോ? മാം, നമുക്ക് വേരിയബിൾ എന്തായാലും എടുക്കാം. എക്സ് എടുത്താലും ഇല്ലില്ല, കുഴപ്പമില്ല, ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ. അത് നിങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്യണം, ഫസ്റ്റ് മെൻഷൻ. മാം പറഞ്ഞോ മാം, കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫോർമുല മെത്തേഡ് ചെയ്യാം. അത് ചെയ്യാട്ടോ. ഇത്രയും വരെ ഇക്വേഷൻ ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും? 2b square plus b minus 528 is equal to 0. This is the equation that we will get. ഇതാണ് കേട്ടോ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത്. യു ക്യാൻ ഐദർ യൂസ് ഫോർമുല മെത്തേഡ് ഓർ യു ക്യാൻ യൂസ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ദ മിഡിൽ ടേം മെത്തേഡ്. സോ ഐ തിങ്ക് ഫോർമുല മെത്തേഡ് വുഡ് ബി ബെറ്റർ, ബിക്കോസ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ദ മിഡിൽ ടേമിൽ വലിയ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഈസിയർ ആയിട്ട് വരാം ഫോർമുലയിൽ ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു -b പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac. നിങ്ങൾക്ക് ഈസി തോന്നുന്നത് ചെയ്യാം കേട്ടോ. രണ്ട് മെത്തേഡും കറക്റ്റ് ആണ്, ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ. സോ -1 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് 1 സ്ക്വയർ മൈനസ് 4 ഇൻറ്റു a ഇൻറ്റു c ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ഇൻറ്റു a. ഇവിടെ a എടുക്കുമ്പം a എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ് കേട്ടോ. a is equal to 2, b is equal to 1 and c is equal to -528. ഓക്കെ, ആൻസർ കിട്ടിയോ? 5 6. ഓക്കെ, യെസ്, കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഫൈൻഡ് ദ ലെങ്ത് ഓൾസോ. നൗ യു ഹാവ് ഗോട്ട് ദ ബ്രെഡ്ത്ത് ആണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ലെങ്ത്തും കൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചോ. So this will be -1 plus or minus root of 1 plus
528 into 8. യെസ്. ഇനി നിങ്ങൾ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. യു ക്യാൻ യൂസ് ദ ഫാക്ടർ 5. യെസ്, കറക്റ്റ്. മാം ലെങ്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചാറ്റിൽ. ഓക്കെ. സോ 4225. മാം ഇതിന്റെ ഇത് 65 ആണ്. അതെ അതെ അതെ, കറക്റ്റ്. ഹലോ മാം. എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയോ? മാം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് മിൽട്ടേം ഒന്ന് ചെയ്ത് കാണിച്ചാൽ പറ്റുമോ? ചെയ്യാം. ഓക്കെ. 2x². മാം ഡെസിമല് വരില്ലേ? എവിടെ? അത് 65ഉം 1ഉം ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് -66 വരുമല്ലോ. ആണോ? ഒരു സെക്കൻഡ് കേട്ടോ, നോക്കട്ടെ. ജസ്റ്റ് എ സെക്കൻഡ്, ഞാനിതൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ. ഓക്കെ മാം. ഡെസിമൽ വരില്ല കേട്ടോ, നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരും. ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു -1 + or -65/4 is equal to -1 + 65/4 or -1 - 65/4. ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് വരും. യെസ്. ഒരു ആൻസർ പോസിറ്റീവ്, ഒരു ആൻസർ നെഗറ്റീവും വരും. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് നമ്മൾ എക്സ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബി ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെഡ്ത്തിനെയാണ്. അപ്പോൾ ബ്രെഡ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ മെഷർമെന്റ് അല്ലേ? മെഷർമെന്റ് പോസിറ്റീവ് ആകുമോ നെഗറ്റീവ് ആകുമോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. മെഷർമെന്റ് ക്യാൻ നെവർ ബി നെഗറ്റീവ്, റൈറ്റ്? ലെങ്ത് ഓർ ബ്രെഡ്ത്ത് വിൽ നെവർ ബി നെഗറ്റീവ്. അപ്പം നെഗറ്റീവ് നമ്പറിനെ നമുക്ക് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാം. ഇത് നെഗറ്റീവ് അല്ലേ? ഇത് -66/4 എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി എ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ. നെഗറ്റീവ് നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പം ദിസ് ഇസ് ബേസിക്കലി എന്താണ്? നമ്മളിവിടെ എക്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? നമ്മുടെ ബ്രെഡ്ത്ത് ആണ്. നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് എടുത്തത് എന്താ? നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വി ടുക്ക് എക്സ് ആസ് ബ്രെഡ്ത്ത് അല്ലേ? അപ്പം ബ്രെഡ് ക്യാൻ നെവർ ബി എ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ. അപ്പം ഇനി ഡെസിമൽ വന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന് ആ സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പോവണ്ട. ഇത് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആയതുകൊണ്ട് ദിസ് ക്യാൻ ബി ഇഗ്നോർഡ്. ദെൻ ലെങ്ത് ഓർ ബ്രെഡ്ത്ത് ക്യാൻ ഓൺലി ബി പോസിറ്റീവ്. സോ ദ ബ്രെഡ്ത്ത് ഹിയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 64/4 വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 16 യൂണിറ്റ്സ് ഓർ 16 സെന്റിമീറ്റേഴ്സ്. നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് എത്രയാ? ഓക്കെ, മീറ്റർ സ്ക്വയറിലാണ് ഏരിയ തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് വിൽ ബി 16 മീറ്റേഴ്സ്. ക്ലിയർ ആണോ? മാം ലെങ്ത് 33 ആണോ? യെസ്. ലെങ്ത് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു, 2b + 1 or 1 + 2b. So that will be 2 into 16 + 1, that is equal to 32 + 1, which is equal to 33 meters. So the length is 33 meters and breadth is equal to 16 meters. നിങ്ങൾ ചാറ്റിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നവരുടെ എല്ലാ ആൻസേഴ്സ് കറക്റ്റ് ആണ്. ബാക്കി എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേ. അവന്തിക, ജസ്റ്റ് ചെക്ക് യുവർ ആൻസർ. മാം ഇതൊന്ന് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് മിൽട്ടേം ചെയ്തേ. ഓക്കെ. മാം ഇപ്പൊ കിട്ടി. 4ന് വരെ ഞാൻ 2 ആയിട്ട്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഓക്കെ, 2 into 2. അത് മിസ്സാവരുത് കേട്ടോ. ബൈ 2a 2 into 2 ഉണ്ട് ഇവിടെ. A 2 ആണ്. അതാരും മിസ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ splitting the middle term, 2b² plus b minus 528. So the sum should be equal to 1 and the product must be equal to 528 into 2. 528 into 2 is equal to 1. 528 into 2 is equal to 528 into 2. 528 into 2 is equal to 1. 528 into 2 is equal to 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 528 into 2 is equal
Okay, so the product must be equal to 1056. Sorry, negative ഉണ്ട് കേട്ടോ, കാരണം നമ്മുടെ 528 മൈനസ് ആണ്. അപ്പം മൈനസ് ഇൻറ്റു പോസിറ്റീവ് വിൽ ബി മൈനസ്. The numbers are 33 and minus 32. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. സോ 1056നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി 5. Okay, 269 direct answer അല്ലേ? It's a perfect square. Yes, ma'am. Okay, so that comes as 23 into 7. Okay, 17 into 7. I'm 264 അല്ലേ വേണ്ടത്? 264 അല്ലല്ലോ. Sorry. Yes. Thank you for correcting. Thank you for correcting. 264 ആണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയത് ഞാനത് 2 ഇൻറ്റു ചെയ്യാനത് ഉണ്ടാവും. ഞാൻ വെച്ച ഇപ്പം 32ഉം 33ഉം വന്ന് നമുക്ക് മൈനസ് ചെയ്തൂടെ? അപ്പൊ ഞാനത് 2 കണ്ടില്ലായിരുന്നു. ശരി. ഓക്കെ, ഇവിടെ അതാണ് ഞാൻ അവിടെ സ്റ്റക്ക് ആയത്. അത് 4 ആണ്. 2 4s are 8 ആണ്. ഓക്കെ, സോ 1 3 2 then again 6. So you can go with 11. Okay. So you'll get 2 into 2 into 2 into 2 into 11 into 2 into 3. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്തുനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് കിട്ടണം, സച്ച് ദാറ്റ് ദ സം ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആണ് വരേണ്ടത്. അപ്പം കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കണം കിട്ടുന്നത്. 2 raised to 5 32 and 11 into 3 33. Yes. So 2 into 2 into 2 into 2 into 2, that is 32 and 33. 32 and 11 into 3 is 33. So you can take 33 minus 32. The sum will be equal to plus 1. So the two numbers will be 33 and minus 32. So I'm going to split it now. Okay, so 2b square plus b നെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകാം കേട്ടോ. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ. ഈ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ദ ടേമിൽ ഇവിടെ നമുക്കൊരു കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ദിസ് ഇസ് എ ലിറ്റിൽ ഡിഫറൻസ്. സോ ദിസ് വിൽ ബി പ്ലസ് 33b മൈനസ് 32b മൈനസ് 528 is equal to 0. നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് 2 numbers and next 2 numbers. So you can take b outside. Yes, so it will be 2b plus 33, and from here also you can take 32 outside അല്ലേ? 32 you can take outside. So again it will be b. ഇവിടെ മൈനസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാം ഇവിടെ മൈനസ് 16 അല്ലേ പുറത്ത് ഓ വരിക? സോറി ഓക്കെ 16 ആണ് പുറത്ത് വരാം. So it will be minus 16 into 2b plus again 33. സോ നിങ്ങൾ ഇത് എഴുതുമ്പം ഇപ്പോഴത്തെ ബ്രാക്കറ്റ് നോക്കണം കേട്ടോ. ഇപ്പോഴത്തെ ബ്രാക്കറ്റ് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇവിടെ എന്ത് പുറത്തെടുക്കണമെന്ന് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാം. സോ യു ക്യാൻ ടേക്ക് 16 ഔട്ട്സൈഡ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി 2b ആൻഡ് ദ സൈൻ വിൽ ചേഞ്ച് ടു പ്ലസ്. മൈനസ് എന്താവും പ്ലസ് ആവും, കാരണം പുറത്ത് ബ്രാക്കറ്റിന്റെ പുറത്തൊരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് പ്ലസ് ആൻഡ് 528/16 ചെയ്യുമ്പോൾ 33. So 2b plus 33 is common and b minus 16. So this will be equal to 0. So you can equate 2b plus 33 is equal to 0 or b minus 16 is equal to 0. മറ്റേന്റെ സെയിം ആൻസർ അല്ലേ മാം? സെയിം ആൻസർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2b is equal to negative 33 വരും, b is equal to negative 33/2 വരും. Negative cannot be the answer because breadth is it's a measurement in length unit ആണ്, അപ്പം മീറ്റേഴ്സിലാണ്. സോ it can never be the measurement or the side of a rectangle can never be negative അല്ലേ? അപ്പം this is not the answer. So this will be the answer, 16 meters. Breadth is equal to 16 meters. പിന്നെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ 2b plus 1 ചെയ്താൽ മതി. You will get 33 meters as the answer. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റക്ക് ആവാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഈ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യുമ്പം കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇപ്പം എനിക്കിവിടെ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് 4 വരെ 9 ഇട്ടു, അവിടെ വന്നപ്പോൾ സ്റ്റക്കായി. ഞാൻ അപ്പം ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പം നിങ്ങൾ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യുമ്പം ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ബാക്കിയെല്ലാം ഓക്കെ ആണ്. ഈ മെത്തേഡ് ഈസി ആയിട്ടുള്ളവർ ഈ മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഓക്കെ, പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ഫോർമുല മെത്തേഡ് ചോദിച്ചില്ലേ? നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യനെയും കൂടെ ഫോർമുല മെത്തേഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഹോംവർക്ക് തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. നമ്മളിപ്പോൾ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും കണ്ടുപിടിച്ചല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരും.
യെസ്. സോ ഏതിനകത്ത് നമ്മൾ ഫോർമുല മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യണം? ട്രെയിനിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ? അല്ലേ? So x square minus 8x. Okay. X square minus 8x minus 1280. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ ഫോർമുല മെത്തേഡ് ചോദിച്ചു? ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യോ? ആരാണ് ചോദിച്ചായിരുന്നത്? ആ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ. സ്റ്റക്കായി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിനല്ലേ? ഓക്കെ. So minus of minus 8 plus or minus root of minus 8 whole square minus 4 into 1 into negative 1280 the whole divided by 2 into 1. So ഇങ്ങനെയാണോ വന്നത്? ഇവിടെയാണോ സ്റ്റക്കായേ? ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ഏതാണ്? 64 പ്ലസ് 518. 51. കറക്റ്റ് ആണോ? 72 ആണ്. പറഞ്ഞോ. ഇവിടെ പ്ലസ് 5120 വന്നത് നമ്മൾ ഇതിനോട് ഇൻറ്റു ചെയ്തു. 1280 ഇൻറ്റു 4 ചെയ്തു. അത് -4ഉം -1280. അപ്പൊ മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് പ്ലസ് ആവും. ക്ലിയർ ആണോ? മാം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ്. ഓക്കെ. ഇവിടെ 5184ന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട്. മാം പറഞ്ഞോ. മാം ഈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇത് പ്രൈം ഫാക്ടറേഷൻ ചെയ്താൽ മതി കിട്ടും. ഇപ്പൊ നോക്കിക്കേ, 1 2 3 4 and 5 ഞാൻ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ. 2നെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തു, അതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം എടുത്തു. അടുത്ത 2നെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തു, അതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം എടുത്തു. അടുത്ത 2നെ പെയർ ചെയ്തു, അതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം എടുത്തു. പിന്നെ 3നെ പെയർ ചെയ്തു, അതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം എടുത്തു. പിന്നെ ഒരു 3നെ പെയർ ചെയ്തു, അതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം എടുത്തു. അപ്പോൾ ഈ ഒരെണ്ണം എടുത്തവരൊക്കെ കൂടി അങ്ങ് ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ മതി. യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ സ്ക്വയർ റൂട്ട്. സോ 2 into 2 into 2 into 3 into 3. (24 into 3) that is 72. Yes. So root of 5184 is 72. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാം? 8 plus or minus 72 by 2. This will be the answer. So 8 plus 72 by 2 and 8 minus 72 by 2. സോ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ. സെയിം ആൻസർ കിട്ടും. 40 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് മൈനസ്. നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയ സെയിം ആൻസേഴ്സ് കിട്ടും കേട്ടോ. 40 ആൻഡ് മൈനസ് ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും. അതിൽ 40 ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ. 40 km/h വിൽ ബി ദ സ്പീഡ്. കാരണം നെഗറ്റീവ് വരില്ലല്ലോ. നെഗറ്റീവ് കനോട്ട് ബി ദി ആൻസർ. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ. സോ ഇതിൽ ഹുമൈദ് പ്രസന്റ് അല്ലേ? ഹുമൈദ്. ഓക്കെ. ഹുമൈദ്, ശ്രീഹരി ഉണ്ടോ? ഓക്കെ. നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു പാരന്റ് മീറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. പാരന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് വിളിക്കണേ. ബാക്കി എല്ലാവരും ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ? ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ സ്ലൈഡ് ഒന്ന് കാണിക്കോ? നേരത്തെ കാണിക്കാം. ഒരു സെക്കൻഡ് കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ. റെക്ടാങ്കിളിന്റെ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ അല്ലേ? റെക്ടാങ്കിൾ ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെഡ്ത്ത്. ഓക്കെ.
യെസ്. അപ്പം ഡൗട്ട്സ് ഇല്ലാത്തവരെല്ലാവരും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഒന്നും കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒന്നും കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കണം. കാരണം നെക്സ്റ്റ് ഡേ വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കുറെ കൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് തറോ ആയാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ കേട്ടോ. സോ പ്ലീസ് പ്രാക്ടീസ് ഓൾ ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വൺസ് അഗെയിൻ. ആൻഡ് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വിൽ ഡിസ്കസ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ. ഓക്കെ, ഡോണ്ട് വറി. നമുക്ക് ഇനി സെഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തന്നെ പോകണം കേട്ടോ. എല്ലാവരും ഈ ചാപ്റ്റർ നല്ല തറോ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ടുപേരൊക്കെ ഹുമൈദ് ആൻഡ് ശ്രീഹരി, പ്ലീസ് സ്റ്റേ ബാക്ക്. മാം എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു സ്കൂളിൽ ചെയ്യിപ്പിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആണോ? ഓക്കെ, ഒരു സെക്കൻഡ് കേട്ടോ. ഞാനപ്പം ഡൗട്ട് ഇല്ലാത്തൊരു ലീവ് ചെയ്തോട്ടെ. ഡൗട്ട് ഇല്ലാത്തൊരു രീതി ചെയ്തോ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാം. ഓക്കെ. സോ പ്ലീസ് പ്രാക്ടീസ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ഫോർമുല മെത്തേഡിലും മിഡിൽ ടേം സ്പ്ലിറ്റിംഗ് മെത്തേഡും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെയും ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. യു ഹാവ് ടു ട്രൈ ബോത്ത് ദീസ് മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് ചെക്ക് വിച്ച് ഇസ് മോർ ബെറ്റർ ഈസി ഫോർ യു. You have to analyze it yourself, which is more easier for you. കേട്ടോ, എന്നിട്ട് അത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, so practice these questions and next session we'll be coming with more concept. It will be day 3 concept. Okay, then we'll meet you all in the next session. Okay, take care, happy learning, bye, thank you. Thank you. Okay.